জিন্দেগিটা যদি আমালি জিন্দেগি হয় তবেই তার দাম আছে, কথা ঠিক কি না হলে দুনিয়াতে মুসলমানের থেকে কোনো দাম নেই। আল্লাহর ওলিরা বলেছিলেন যে দুনিয়াতে বেঁচে আছো তো ঠিক আছে, আপনিও বেঁচে আছেন, অন্যান্য ধর্মের মানুষরাও বেঁচে আছে, ছাগলও বেঁচে আছে, কুকুরও বেঁচে আছে, বেড়ালও বেঁচে আছে, তো বেঁচে থাকার কি দাম? আপনিও বেঁচে আছেন, ছাগল, ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া সবাই বেঁচে আছে, বেঁচে থাকার কি দাম? বেঁচে থেকে লাভ নেই। হ্যাঁ, বেঁচে থেকে লাভ আছে যদি আপনার মরণটা আল্লাহর ওলিদের মতো মরণ হয়, বলুন না সুবহানাল্লাহ, তখন বেঁচে থেকে লাভ। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে আমার রাসূলুল্লাহর আদর্শে আদর্শিত হয়ে জিন্দেগি করার তৌফিক দেন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। পাক পবিত্র মুতাবারক মাহফিল ওয়াজ দরজি মানে কি সালে সওয়াব, মাহফিল মিলাদুন নবী জলসার মজলিসে সওয়াব রেসানি ইসালে সওয়াব, মুরব্বিদের রূহের মাগফিরাতের ইসালে সওয়াবে আল্লাহ পাক যেন সকলকে বসার দুটো দিনের কথা শোনা তার থেকে বেশি আমল করার তৌফিক দান করেন, জোরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। সবাই মজলিসের মধ্যে চলে আসুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل
जोरे जोरे मोहब्बत दिल खुले सरकारे दो आलम आफताब शरीयत शहंशाह रिसालत रसूल सफलैन इमाम हरमैन आफताब नबुवत আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দিল খুলে দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह कभी तो साथ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे कभी तो साथ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे कभी तो साथ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे कभी तो साथ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला जल्ल मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना धड़क उठेगा याद रखना भूल जाएगा धड़क उठेगा याद रखना भूल जाएगा धड़क उठेगा याद रखना भूल जाएगा दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे कभी तो साथ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे कभी तो साथ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला अदब से हाथ बांध उनके रोज़े पर खड़े होंगे अदब से हाथ बांध उनके रोज़े पर खड़े होंगे सुनहरी जालियों का वो नजारा हम भी देखेंगे सुनहरी जालियों का वो नजारा हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे कभी तो साथ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे कभी तो साथ गुंबद का उजाला हम भी
देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना, हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वअला आलि सय्यिदिना। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। কলমা শরীফ পড়তে কষ্ট হচ্ছে নাকি? জান্নাতে যদি যায় এর ওসিলাতেই যাবে। কলমা শরীফে দুটো পাঠ জানেন, একটা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর একটা পাঠ কি? আরেকটা পাঠ হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বলুন রাসূলুল্লাহ। যে পাঠটার ওসিলায় আব্বাজান আদমও ক্ষমা পেয়েছিলেন। বলুন রাসূলুল্লাহ। লাম্মা খালাকানি রাফাআতু রাসি ইলা আরশিকা। আব্বাজান আদম বলেছিলেন, আল্লাহ আপনি যখন আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন আমি আমার মাথাটাকে তুলেছিলাম আপনার আরশের দিকে, আমি দেখেছিলাম আলা কাওয়াইমিল আরশি মাকতুবুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ আমি দেখেছিলাম আপনার আরশের খুঁটিতে, কাওয়াইম যেটার মাধ্যমে কায়েম আছে, খুঁটিতে আমি দেখেছিলাম লেখা আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বলুন রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ আপনার রাসূলুল্লাহর হকের, আপনার নবীর খাতিরে মাফ করুন। আমার আল্লাহ পাক আমার রাসূলুল্লাহর খাতিরে 350 বছর জাবলে রহমত পাহাড়ের উপরে কেঁদে 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 মাথার উপর দিয়ে কত ঝড় চলে গেছে, কত আমফান চলে গেছে, কত আইলা চলে গেছে, কত লাইলা চলে গেছে, কত মরুভূমির ঝড় চলে গেছে। আব্বাজান আদম সিজদায় রয়েছে, একদিন দুদিন নয়, 350 বছর পরেতে আমার রাসূলুল্লাহর কথা আব্বাজানের মাথাতে আসলো, জেহেনে আসলো, আমার নবীর কথা জেহেনে আসতে আল্লাহ মাফ করে দিলেন। জোরে বলেন সুবহান। খোদা কে ইজ্জত কে কসম, যদি আমাদের আব্বাজানের আমার রাসূলুল্লাহ এই যে কথাটা, এই কথাটা যদি 350 বছর পূর্বেতে প্রথম দিনেই যদি মনে পড়ে যেত, আমার আল্লাহ পাক প্রথম দিনই ক্ষমা করতেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইজ্জত আছে না? সম্মান আছে না? জিবরাইল আমিন ফেরেশতা নবীর কাছে আছে, হাজির ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আতাদরি কাইফা রাফা আল্লাহু যিকরা। আল্লাহ হাবিব আপনি কি জানেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি জানেন আল্লাহ পাক আপনার জিকিরকে, আপনার আলোচনাকে, আপনার মর্তবাকে, আপনার মর্যাদাকে কিভাবে উচ্চ মাকাম দান করেছেন আপনি কি জানেন? আমার নবী বলেন, জিবরাইল তুমি তো আল্লাহর কাছ থেকে এসেছো, তুমি খবর দাও তবে তো জানতে পারবে, তুমি ওহিটা দাও, খবরটা দাও তবে তো জানতে পারবে। জিবরাইল আমিন ফেরেশতা বলছে, হাবিব আল্লাহ পাক আমাকে এখনই বলে পাঠিয়েছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ পাক বলে পাঠিয়েছেন আমার হাবিবকে গিয়ে বলে দাও, ইযা যুকিরতু যুকিরতা মাই, যেখানে আমি আল্লাহ আমার জিকির হয় সেখানে সেখানে আমার রাসূলুল্লাহ জিকির হয়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এইজন্য আমি আল্লাহ পাক আরশে তো যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখেছি, পাশাপাশি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখেছি। হাদিস শরীফে আছে, আপনার আমার ঘরেতে বাচ্চা জন্ম হয়, বাচ্চা পয়দা হয়, এই বাচ্চাদেরকে আপনাকে কালেমা শেখাতে হবে। হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে পরিষ্কার অক্ষরে, আমার রাসূলুল্লাহ জানিয়েছেন। ভাই মাদ্রাসার জানেরা, এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, ও দুনিয়ার মুসলমান শোনো 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 শোনো, তোমাদের বাড়িতে যখন কোনো বাচ্চা পয়দা হবে, তোমাদের বাড়িতে যখন কোনো বাচ্চা শিশু বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে, ইফতাহু
আলা সিবিয়ানিকুম আউওয়ালা কালিমাতিন বিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া তাকদিরুহুম ইনদাল মাউতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমার রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দিলেন, ও দুনিয়ার মুসলমান, তোমাদের বাড়িতে যখন একটা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে, যখন তোমাদের বাড়িতে শিশু বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে, ইফতাহু আলা সিবিয়ানিকুম আউওয়ালা কালিমাতিন বিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমাদের বাড়ির ওই বাচ্চাকে তোমরা প্রথম যে কথাটা শেখাবে, এই কথাটা যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হয়ে যায়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তোমাদের বাড়িতে বাচ্চা হলে প্রথম যে মুখ থেকে কথাটা বেরোবে, এই কথাটা যেন কি হয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাই মাদ্রাসার নামাজেরা, হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমার রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দিলেন, ওয়ালাকিরুহুম ইনদাল মাউতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর তোমাদের বাড়িতে যখন কোনো মানুষ মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে যাবে, যখন তোমাদের বাড়িতে কোনো মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে যাবে, আজরাইল আলাইহিস সালাম তার সামনে হাজির হয়ে যাবে, তখন তোমরা কি করবে? ওই মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির সামনে ওয়ালাকিরুহুম ইনদাল মাউতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমার নবী শিখিয়ে দিয়েছেন, হাতে ধরে মুখে মুখে করে শিখিয়ে দিয়েছেন, ও দুনিয়ার মুসলমান, তোমাদের বাড়িতে যদি কোনো মানুষ মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়, তার কাছে গিয়ে তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাকবীর করতে লাগবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে কি শিক্ষা পেলেন? আমি আপনি কি শিখলাম? আমার নবী বলছেন, ইফতাহু আলা সিবিয়ানিকুম আউওয়ালা কালিমাতিন বিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমাদের বাড়িতে যখন কোনো সন্তান জন্মাবে, তার যেন প্রথম কথাটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়ালাকিনুহুম ইনদাল মাউতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এবং তোমাদের বাড়ির ওই মানুষটা শেষ কথাটাও যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হয়। ফাইন্নাহু মান কানা আউওয়ালা কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির প্রথম কথাটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে, ওয়া আখিরু কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এবং তার শেষ কথাটাও যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হয়, সুম্মা আশা আলফা সানাতিন, আল্লাহ পাক যদি তাকে 1000 বছরও যদি আল্লাহ পাক তাকে হায়াত দেন, ওই 1000 বছরের কোন গুনাহ সম্পর্কে আমার আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার দোস্তরা, মুসলমানেরা, এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, ও দুনিয়ার মুসলমান, আমি আপনি আমার রাসূলুল্লাহর শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। আজকে দুনিয়ার মুসলমান মজলিসে বসছে, ঠিক কথা, আজকে দুনিয়ার মুসলমান জলসা হচ্ছে, তাবারুক হচ্ছে, আমরা বসছি, মানুষের ওয়াজ শুনছি, আলেম উলামাদের ওয়াজ শুনছি, হুজুরদের ওয়াজ শুনছি, ইরশাদদের ওয়াজ শুনছি, উলামাদের ওয়াজ শুনছি, এক কান দিয়ে ঢুকছে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাছে আজকে বড় বুজুর্গ হয়ে গিয়েছে, ইমাম সাহেব নয়, আমাদের বড় বুজুর্গ হয়ে গেছে, মুনি সাহেব মাওলানা সাহেব নয়, পীর সাহেবরা বড় বুজুর্গ হয়ে যায়নি, আমাদের কাছে তাবারক হুজুরটা বড় বুজুর্গ হয়ে গেছে। সেই জন্য জলসাগুলো এক কান দিয়ে ঢুকছে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই উম্মত উম্মতিরা, আমার রাসূলুল্লাহর শিক্ষায় যদি আপনি আমি শিক্ষিত হতে পারতাম, প্রত্যেকটা ব্যক্তি, প্রত্যেকটা ঈমানদার ব্যক্তি দুনিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতদিন হায়াত পেয়ে গিয়েছে, নিজের জন্য আল্লাহ পাকের জান্নাতটা নিশ্চিত করে দুনিয়া থেকে গেছে। জয় বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়াজগুলো যদি সত্যি ঢুকতো, তাহলে তো হারাম থাকতো না, সুদ থাকতো না, ঘুষ থাকতো না, জিনা থাকতো না, ব্যভিচার থাকতো না, মেরে দেওয়া, কেড়ে নেওয়া কিছু তো থাকতো না। যদি যা ওয়াজ দুনিয়ায় হচ্ছে সব যদি আদর কানে ঘিলু অবধি যদি পৌঁছাতো, তাহলে তো দুনিয়াতে এসে থাকার কথা না। কিন্তু আছে না, কথা বলা আছে না, বাড়ছে না কমছে? পার্সেন্টেজ বেশি না কম? জলসার পার্সেন্টেজ বেশি না কম? পাড়ায় পাড়ায় 7-4টা করে জলসা, জলসার পার্সেন্টেজও বেশি, হারামের পার্সেন্টেজও বেশি। তাহলে আমরা করলাম না কি? বছরের পর বছর জলসা দিয়ে, বছরের পর বছর হুজুর এনে বক্তব্য দিয়ে, আলেম ওলামাদেরকে দিয়ে কথা বলে লাভটা কি? নিটফলটা কি হলো? জিরো। আমার দোস্তরা, নওজওয়ানেরা, এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমরা আজকে জলসার মজলিসে কেন বসলাম? আল্লাহ নবী জানিয়ে দিয়েছেন, আলাইকুম বিমাজালিসাতিল উলামায়ে আও ইসতিমা'i কালামিল হুকামায়ে ফাইন্নাল্লাহা ইউহয়িল
কালবাল মাইয়াতা বিনুরিল হিকমাতে কামা ইউহিল আরদাল মাইয়াতা বিমাইল মাতা। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা কেন জলসার মজলিসে বসলেন? কেন মজলিসে বসলেন? হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে, হাদিস শরীফের মধ্যে স্পষ্ট এসেছে, যখন তোমাদের কাছে আলেম উলামারা এসে দ্বীন ইসলাম থেকে কথা বলবে, শরীয়তের কথা বলবে, আল্লাহর কোরআনের কথা বলবে, আল্লাহর রাসূলের হাদিসের কথা বলবে, যাও যাও যাও, চলে যাও চলে যাও, ওই মজলিসে গিয়ে বসে পড়ো, ওই মজলিসে গিয়ে বসে পড়ো। শুধু বসবে না তাদের কথাগুলোকে অনুধাবন করো, কেন কি দরকার রয়েছে। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা হাদিস শরীফে একদম পরিষ্কার এসেছে, আলাইকুম বিমাজালিসাতিল উলামাই আও ইজতিমাই কালামিল হুকামাই ফা ইন্নাল্লাহা ইউহিল কালবাল মাইয়াতা বিনুরিল হিকমাতি কামা ইউহিল আরদাল মাইয়াতা বিমাইল মাতা। তোমরা যদি আলেম উলামাদের মজলিসে বসো, আলেম উলামাদের মজলিসে বসো, তাহলে কি হবে কি হবে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদের দিলগুলোকে জিন্দা করে দেবে, তোমাদের দিলগুলোকে জিন্দা করে দেবে। কি রকম জিন্দা করবে? হাদিস শরীফে এসেছে কামা ইউহিল আরদাল মাইয়াতা বিমাইল মাতা। যেমন দুনিয়া জমিনে অনেকদিন বৃষ্টি না হলে, অনেকদিন বৃষ্টি না হলে মাটিগুলো কেমন শুকনো খটখটে হয়ে যায়, অনেকদিন বৃষ্টি না হলে দুনিয়া জমিনে যেমন চাষাবাদগুলো ভালো করে হতে যায় না, অনেকদিন বৃষ্টি না হলে এই দুনিয়া জমিনে গাছপালাগুলো একেবারে নুয়ে পড়ে, গাছপালাগুলো ঝিমিয়ে পড়ে, গাছপালাগুলো ফসল হতে চায় না। ও দুনিয়া মুসলমান, হাদিস শরীফে বলেছে কামা ইউহিল আরদাল মাইয়াতা বিমাইল মাতা। ওই সমস্ত গাছপালাগুলো, ওই সমস্ত চাষাবাদের জমিগুলো আল্লাহ পাক যখন আসমান থেকে বৃষ্টিটা পাঠিয়ে দেয়, বৃষ্টিটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলো জিন্দা হয়ে যায়, চাষাবাদগুলো জিন্দা হয়ে যায়, ঘাসগুলো জিন্দা হয়ে যায়, মাটিগুলো জিন্দা হয়ে যায়, জমিনটা উর্বর হয়ে যায়। আমার রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দেন সেই রকমই যখন আলেম উলামাদের মজলিসে বসবে, ওই গাছগুলো যেমন পানি পেয়ে জিন্দা হয়ে গেল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদের দিলগুলোকে, মুর্দা দিলগুলোকে জিন্দা বানিয়ে দেবেন। বলে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরেকটু জোরে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ? এই মজলিসে যে বসেছেন, আমি যদি আমার হক নাও পালন করি, আলেম উলামারা যদি তাদের যেটা বলার দরকার সেটা যদি নাও বলে চলে যায়, আপনারা আপনাদের কামনাটা পেয়ে যাবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার দায়িত্ব আপনাকে বোঝানো, ঈসা আলাইহিস সালামের ওয়াজ করা। আমি যদি এসে নাটক করি, আচ্ছা না ইউটিউবে, ফেসবুকে, সোশ্যাল মিডিয়ায়, ইনস্টাগ্রামে, হোয়াটসঅ্যাপে, টুইটারে, আপনার যত সোশ্যাল সাইট গুলো আছে, ওয়াজের মজলিসের নামে কি রকম তামাশা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন? আপনারা হুগলি জেলার মানুষ, আল্লাহর ওলিদের জায়গার মানুষ, আপনাদের থেকে ইসলামকে বাইরের লোকেরা বেশি বোঝে না বেশি, কিন্তু তফাৎ আছে। আমরা বুঝি কিন্তু পালন করি না। আমরা আল্লাহর ওলিদের জায়গার মানুষ, আমরা সবই জানি। আমরা মুজাদ্দিদে জামানকে আমাদের বয়স্ক মানুষরা দেখেছিলেন, 5 হুজুর কেবলাকে আজকের কিছু মানুষ দেখেছে, তাদের মুখ থেকে আমরা শুনি। 5 হুজুর কেবলার পরে মুনির হুজুর কেবলাদেরকেও দেখেছেন, হলিউল্লাহ হুজুরকে দেখেছেন, বিভিন্ন আলেম উলামাদের সহচর্যে আমরা ওঠা বসা করেছি, কিন্তু তাদেরকে নিতে পারি না, তাদেরকে নিতে পারি না। তারা যে নকশায় চলেছে সে নকশায় আমরা চলতে পারি না। তফাৎটা হচ্ছে এই জায়গায়। আমার অনুরোধ, দুনিয়া যা আওয়াজ হচ্ছে, ইন্টারনেটে যা আওয়াজ হচ্ছে, ফেসবুকে যা আওয়াজ হচ্ছে, ইউটিউবে যা আওয়াজ হচ্ছে, এতে ভাসবেন না। যদি ওয়াজ শুনে যদি আপনাকে ভাসতে হয়, তাহলে ভালো আলেম দেখে তার সুবহতে চুপ করে বসে থাকবেন। সূরা কাহফ খুলে আমার আল্লাহ পাক বলেছেন, আল্লাহর ওলিদের মজলিসে বসবি, তাদের কাছ থেকে একদম সরবি না। তাদের কাছ থেকে যদি সরে যা, দুনিয়ার মনে বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে এই মজলিসের গুরুত্ব আছে না? এই মজলিসের গুরুত্ব অবশ্যই। কিন্তু এই মজলিস আমরা যে সিস্টেমে করছি, আলহামদুলিল্লাহ, এই যে জলসা হচ্ছে, কোনো হই হট্টগোল নেই, জলসা হচ্ছে কোনো মেলা নেই, জলসা হচ্ছে নাগরদোলা নেই, জলসা হচ্ছে কোনো ছেলে মেয়ে ফ্রি মিক্সিং ঘোরাঘুরি নেই, ফুচকা খাওয়া নেই। এই জলসার মজলিসের গুরুত্ব আছে, জানবেন। আর আমাদের এলাকাতে আরো যে 10টা জলসা হয়, যেখানে ফ্রি মিক্সিং হয়, ছেলে মেয়ে একসাথে ঘোরাফেরা করে, আমাদের বাড়ির বাচ্চাগুলো, মেয়েগুলো, পুরুষগুলো ঘোরাফেরা করে, নাগরদোলা চলে, আপনার কি বলে, বিভিন্ন রকম
শরীরে স্ট্যাম্প মারা চলে, ওই কি বলে ট্যাটু, হ্যান্ড ত্যান নানা রকমের যেন মেলা সাজিয়ে দিয়েছে, ওই জলসার মজলিসের গুরুত্ব নেই। যদি এলাকায় কোথাও হয়, দায়িত্ব নিয়ে আপনার আমার দায়িত্ব সেই মজলিসগুলো থেকে এই সমস্ত জিনিসগুলো বর্জন করার জন্য কাজ করা। এই সমস্ত জিনিস যাতে না হয় তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া, তবে কিন্তু এই জলসার মজলিসের দামটা থাকবে। না হলে একদিক দিয়ে দরুদ শরীফ হচ্ছে, একদিক দিয়ে কলমা শরীফ হচ্ছে, একদিক দিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হচ্ছে, একদিক দিয়ে দ্বীন ইসলামের কথা হচ্ছে, আর একদিক দিয়ে আপনি যে মানুষটা বসে আছেন আপনার বাড়িরই সন্তান ওখানে ঘুরছে, তা আপনি যে সওয়াবটা কামাচ্ছেন তো ওদিক থেকে গুনাহটা কামিয়ে প্লাস মাইনাসে সমান, প্লাস মাইনাসে মাইনাস, প্লাস মাইনাসে মাইনাস, সুতরাং কিছু থাকবে না, কিছু বাঁচবে, কিছু বাঁচবে। সুতরাং যদি আপনাকে জলসায় বসতে হয় এই রকম জলসায় বসে, যদি এরকম জলসা না করতে পারে তাজকিয়ার মজলিস করে, তাজকিয়ার মজলিস, জিকিরের মজলিস করার চেষ্টা করেন, আলেম উলামাদেরকে নিয়ে জিকিরের মজলিসে বসুন। ওলি আউলিয়ারা যেভাবে জিকিরের মজলিসে বসেছিলেন সেইভাবে আমি আপনি যদি চর্চা করি আল্লাহ পাক কবুল করবেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। আজকে আপনি এখানে বসে দরুদ শরীফ করছেন, কলমা শরীফ করছেন, কিছু মানুষ ভাবছে দূর সব জায়গায় বসে কি হবে, আমি দূর থেকে মোবাইলে ওয়াজ শুনে নেব, মোবাইলে ওয়াজ শুনে নেব, ওখানে বসে গুনগুন গুনগুন করে দরুদ শরীফ করে কলমা শরীফ করার কোনো কারণ নেই। কিয়ামতের ময়দানে একটা কথা বলবো, শুনবেন? কিয়ামতের ময়দানে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, বাবু এদিকে আসো, হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে যে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কিয়ামতের ময়দানে আমার রাসূলুল্লাহর কোন একটা উম্মতকে চিৎকার দিয়ে ডাকা হবে, চিৎকার করে ডাকা হবে, একজন উম্মতের কথা হাদিস শরীফে এসেছে। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন কাল কিয়ামতের ময়দানেতে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার একজন উম্মতকে চিৎকার করে ডাকবেন। আমার ওই উম্মতটা যখন সামনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সামনে যখন হাজির হয়ে যাবে কিয়ামতের ময়দানে, আমার ওই উম্মতটা যখন হাজির হবে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই উম্মতের সামনে তার 90টা দফতর করা হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হুকুম করবে এই উম্মতে যত আমলনামাগুলো রয়েছে সেই আমলনামাগুলো হাজির করো। কিতাবের মধ্যে স্পষ্ট এসেছে ওই আমলনামাগুলো এতগুলো হবে, 90টা আমলনামা, 90টা দফতর করা হবে। এই উম্মত উম্মতিরা, শুধু তাই নয়, একটা একটা বই, একটা একটা খাতা যেটাতে আপনার আমার আমলগুলোকে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে, একটা বই, একটা খাতা দৈর্ঘ্য। হাদিস শরীফের কিতাবের মধ্যে এসেছে মাদ্দাল বাসার, একজন মানুষের চোখের দৃষ্টি যত দূর যায় একটা খাতা তত দূর লম্বা হবে। একটা 90টা দপ্তরের মধ্যে একটা দপ্তর, প্রত্যেকটা দপ্তর এত লম্বা হবে, এত বড় খাতা হবে, একজন মানুষের চোখের দৃষ্টি যত দূর যায় একটা খাতা। এইরকম ভাবে 90টা খাতা তার সামনে হাজির করা হবে, 90টা খাতা তার সামনে হাজির করা হবে। ভাই আমার দোস্তরা, নওজওয়ানেরা, হে উম্মত উম্মতিরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে জিজ্ঞাসা করবেন, ও আমার নবীর উম্মত শোনো, তোমার সামনে যে 90টা দফতর হাজির করা হয়েছে, তোমার সামনে যে 90টা খাতা হাজির করা হয়েছে, এই 90টা খাতা তুমি উল্টে পাল্টে দেখো। আমার ওই তোমার ওই দুই কাঁধের ফেরেশতা, আমি আল্লাহ পাক যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম তারা কি কিছু ভুল লিখেছে? খুঁজে খুঁজে দেখো। তোমার কাঁধে আমি যে দুটো ফেরেশতাকে নিযুক্ত করেছিলাম, নামাজের মধ্যে যাকে সালাম দিতে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সালাম দেন না, আল্লাহ পাক বলবেন ওই ফেরেশতা কি কিছু ভুল লিখেছে? খাতাগুলো উল্টে দেখো, বান্দার খাতাগুলো উল্টে দেখে বলবে আল্লাহ এই কিতাবের মধ্যে যা লেখা আছে সব সঠিক লেখা আছে, বলুন সুবহানাল্লাহ, সবই ঠিক লেখা আছে। আমার দোস্তরা, নওজওয়ানেরা, হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, আল্লাহ পাক ডাকে বলবেন, ও আমার বান্দা শোনো, তোমার এই 90টা দপ্তরের মধ্যে এমন কি কোনো নেকি আছে, এমন কি কোনো নেকি আছে, তুমি কি খুঁজে কোনো নেকি পেয়েছো? আল্লাহ পাকের ওই বান্দাটা আমার রাসূলুল্লাহ উম্মতটা চিৎকার আওয়াজ দিয়ে বলবে, ও আমার
তার মধ্যে কোনো নেকি নাই। একবার তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। হযরত পীর সাহেব হুজুর কিবলা, হযরত পীর সাহেব হুজুর কিবলা, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। হযরত পীর সাহেব হুজুর কিবলা, হযরত পীর সাহেব হুজুর কিবলা। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাঝে হরিপুরা দরবার শরীফে হযরত পীর আল্লামা আব্দুল আজিম সাহেব হুজুর তিনি এসে উপস্থিত হয়েছে। আমার ঠিক পরে পরে উনি এসে আখিরি মুনাজাত করবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই সমস্ত মানুষগুলোকে এখনো হায়াতে রেখে আমাদের জন্য নিয়ামত আছে। কথা বুঝতে পারছেন? আমাদের জন্য কি এনারা কি আমাদের জন্য নিয়ামত। নামাজে পড়েন না সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। আল্লাহ আপনি যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন সেই সমস্ত নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাগুলোর মধ্যে থেকে আমাদেরকে তাদের রাস্তায় চলার তৌফিক দান করেন। জোরে বলে বলেন সুবহানাল্লাহ। কি ভাইজান আপনি আমি পড়ি নামাজের মধ্যে বলি কি বলি, আল্লাহ ওই নিয়ামতপ্রাপ্ত যারা বান্দা আছে দুনিয়াতে তাদের রাস্তায় আমাদেরকে চলার তৌফিক দেন। আমরা দোয়া করি না করি না? এনারা হচ্ছে সেই নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক তাদের সোহবত আমাদের নিয়ামত তৌফিক দান করেন। জোরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন, জোরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। একবার উচ্চ আওয়াজে মুহাব্বতে দুরূদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা आप खैरुल बशर, आप खैरुल वरा, मुस्तफा 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 मुस्तफा। आप खैरुल बशर, आप खैरुल वरा, मुस्तफा 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 मुस्तफा। बाद अल्लाह के आला है रुतबा तेरा, मुस्तफा 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 मुस्तफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जरा जरा ऐ हबीब खुदा खातमुल मुरसलीन, आपसे चमकी इंसानियत की ज़मीन, आपके दर का खादिम है रूहुल आमीन। ऐ मुहम्मद तेरा कोई सानी आप ही के लिए ऐ रसूल आमीन। रब ने पैदा किया आसमान ज़मीन, मुक़्तदी अंबिया आप है मुक़्तदा, मुस्तफा 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 मुस्तफा। आप खैरुल बशर, आप खैरुल वरा, मुस्तफा 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 मुस्तफा। बाद अल्लाह के आला है रुतबा तेरा,
মুস্তাফা মুস্তাফা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। যে কথাটা বলছিলাম সেটা ধরে আগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 90টা খাতা যখন খুলবেন, একটা একটা খাতা সাইজ হচ্ছে চোখের দৃষ্টি যত দূর যায়, বান্দা প্রত্যেকটা খাতা উল্টে 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 দেখবে। আল্লাহ পাক বলবেন তার মধ্যে কি কোনো হাসানাত আছে, সওয়াব আছে, তার মধ্যে কি কোনো ভালো কাজ আছে? বান্দা বলবেন আল্লাহ আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। বান্দা আমার এই তোমার এই ঘাড়ের ফেরেশতা আমি যাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম লেখার জন্য সে কিছু ভুল লিখেছে? বান্দা বলল আল্লাহ আমি তো কোনো ভুল দেখতে পাচ্ছি না, যা লিখেছে সব ঠিক লিখেছে। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন বান্দা তোমার কি কোনো সওয়াব আছে, তোমার কি কোনো সওয়াব আছে? বান্দা বলল না আল্লাহ আমার কোনো সওয়াব নেই। ভাই আমার দোস্তরা নওজওয়ানেরা, এই উম্মত উম্মতিরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেই সময় বাংলার সামনে থেকে একটা ছোট মতো কার্ড, যেমন ভিজিটিং কার্ড হয়, একটা ছোট মতো কার্ড হাজির করবেন। ও আমার বান্দা শোনো 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 শোনো, তোমার কাছে কোনো সওয়াবের কাজ না থাকতে পারে, তোমার নজরে কোনো সওয়াবের কাজ না থাকতে পারে, আমি আল্লাহ পাক আমার কাছে তোমার জন্য একটা ছোট সওয়াবের কাজ হাজির রয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কিয়ামতের কঠিন ময়দানেতে আমার আল্লাহ পাক ঘোষণা দেবেন, ও আমার বান্দা শোনো 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 শোনো, তোমার যে ভালো কাজটা আমি আল্লাহ পাক আমার কাছে রয়েছে, এই কার্ডের মধ্যে রয়েছে। তোমার এই ভালো কাজটা থাকার কারণে তুমি নিশ্চিত হয়ে যাও, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার উপর জুলুম করব না, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার জন্য অবিচার করব না, তোমার উপর জুলুম করব না। সেই সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই ছোট কার্ডটা হাজির করবেন। কার্ডের মধ্যে কি লেখা রয়েছে? আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, ওই কার্ডের মধ্যে কি লেখা থাকবে? ওই কার্ডের মধ্যে কলমা শরীফ লেখা থাকবে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ওই কার্ডের মধ্যে লেখা থাকবে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন, ও আমার বান্দা 90টা দপ্তর খোলা হয়েছে, 90টা দপ্তর গুনাহতে ভরে গিয়েছে, 90টা খাতা, একটা একটা খাতার সাইজ চোখের দৃষ্টি যত দূর যায় প্রত্যেকটা খাতা গুনাহতে ভরপুর হয়ে গিয়েছে। আজকে দিনেতে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার কাছে এই ছোট মতো কার্ডটার মধ্যে একটা কলমা শরীফ লেখা রয়েছে। তুমি জীবনে একবার দিল থেকে অন্তর থেকে এই কলমা শরীফটা জীবনে একবার পড়েছিলে, আমি আল্লাহ পাক তোমার এই কলমা শরীফটাকে সংরক্ষিত করে রেখে আজকে তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনটা হারাম করে দিলাম। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে দিল থেকে কলমা শরীফ যদি আপনি পড়ে থাকেন, কালমা শাহাদাত, কালমা শরীফ যদি দিল থেকে পড়ে থাকেন, ওই কলমাটা কিয়ামতের ময়দানে কাজ দেবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি শুরুতে একটা হাদিস বলেছিলাম, মনে আছে কি জানি না, ইফতাহু আলা সিবিয়ানিকুম আউওয়ালা কালিমাতিন বিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া লাকিনুহুম ইনদাল মাউত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তোমাদের বাড়িতে যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাদেরকে প্রথম কথাটা যখন শেখাবে সেটা যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হয়, আর সে বান্দার শেষ কথাটাও যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হয়। তাহলে কি হবে? সুম্মা আশা আলফা সানাতিন, যদি আল্লাহ পাক তাকে 1000 বছর হায়াত দেন, 1000 বছর যদি আল্লাহ পাক হায়াত দেন, মা সুইলা আন যামবিন ওয়াহিদা, আল্লাহ পাক আমার নবী বলছে ওই বান্দাকে আল্লাহ পাক তার জীবনের একটা গুনার কথাও জিজ্ঞাসা করবেন না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু এই যে হাদিসটা, এর মর্যাদা তো আছে, কিন্তু আমরা যারা দুনিয়াতে বসবাস করি আমাদের প্রথম কথাটা কি কলমা শরীফ? আমরা যারা দুনিয়াতে বসবাস করি আমাদের জীবনের শেষ কথাটা কি কলমা শরীফ হয়? আচ্ছা বলেন তো,
সমস্ত মানুষের কি জীবনের শেষে কলমা নসিব হয়? জীবনের শেষে সমস্ত মানুষের কলমা নসিব হয় না। যারা কলমা বলা হয় তাদের কলমা নসিব হয়, যারা কলমা প্র্যাকটিস করে তাদের কলমা নসিব হয়। যারা গতানুগতিক মুসলমান নয়, প্র্যাকটিসিং মুসলমান যারা হয় তাদের কলমা নসিব হয়। কলমাটা প্র্যাকটিস থাকতে হবে। কলমার সাথে দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই, নামাজের সাথে দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই, রোজার সাথে দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই, হজের সাথে দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই। বছরে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করছেন, 1 টাকা যাকাত দেন না। বছরে আপনি কত নোংরা কাজ করছেন তার কোনো ঠিক নেই। এদিকে ইসলামের যে সমস্ত নীতি, আইন কানুন, জিকির, আজকার, মুরাকাবা, মুশাহিদা, তাসবিহ, তাহলিল, ইলমে, তাসাউফের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। ভাবলেন কি করে মরণের সময় কলমা নসিব? আমার ভাবনাটাই তো মিথ্যা। আজকে এই হাদিস শরীফটার যদি দাম দিতে হয়, আপনার আমার বাড়িতে যে বাচ্চা হবে তাকে প্রথম কথাটা টম এন্ড জেরি থেকে, ইউটিউব থেকে, ফেসবুক থেকে কার্টুন চালিয়েছে, প্রথম কথাটা না শিখে প্রথম আল্লাহ পাকের নামের কালমা শরীফের প্রথম অংশটা শেখাতে হবে। রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। প্রত্যেকটা মুহাদ্দিস থেকে একটা করে অন্তত শিক্ষা নিয়ে যান। সব তো পালন আমরা করতে পারি না, একটা যদি পালন করা শুরু করতে পারি তাহলে তো লাভ আছে। কলমা বলা হলে তার দাম আছে, কলমা বলা হলে তার দাম আছে, তার মরণটাও আসানের সঙ্গে হবে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। ফুরফুরা শরীফের মুফতি বাংলা শাহ আলা হযরত মির্জা হুজুর পীর কেবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতে, বাবা যদি মরতে হয় আল্লাহর ওলি হয়ে মরো, যদি মরতে হয় খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি হয়ে মরো, যদি মরতে হয় কুতুবউদ্দিন কাকি হয়ে মরো, যদি মরতে হয় নিজামউদ্দিন আউলিয়া হয়ে মরো, যদি মরতে হয় গাউসুল আজম বরকত সাহেবের মতো মরো, যদি মরতে হয় ইমাম বুখারীর মতো মরো, যদি মরতে হয় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতো মরো। বলুন সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে কুকুর বেড়ালের মতো মরে লাভ নেই। কুকুর বেড়ালে মরে পড়ে থাকে, তুমিও রাস্তায় মরে পড়ে আছো, টেনে 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 লোক নিয়ে যাচ্ছে, ওরকম মরা কোনো দাম নেই। যদি মরতে হয় কলমা শরীফকে প্র্যাকটিস করে, জীবনের মধ্যে কলমা শরীফকে প্র্যাকটিস করে, জীবনের প্রথমটা কলমা দিয়ে হোক, জীবনের শেষটা কলমা দিয়ে হোক। বলুন না সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ আমার দোস্তরা, নওজওয়ানেরা, এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, মুফতি বাংলা শাহ আলা হযরত মির্জা হুজুর পীর কেবলা দুনিয়ার মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তোমরা যে ওয়াজের মজলিসে বসছো, এই ওয়াজের মজলিসটা অন্য কোনো মজলিস নয়। যেমন তোমরা ক্লাসে বসো, যেমন তোমরা স্কুলে পড়তে বসো, এই ওয়াজের মজলিসটা হচ্ছে বুড়োদের স্কুল, বুড়োদের মাদ্রাসা। এই ওয়াজের মজলিসটা যেমন তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করো না, এই ওয়াজের মজলিস থেকে তোমরা কিছু শিখে যাও। মুফতি বাংলা শাহ হুজুর বলতেন, ও দুনিয়ার মুসলমান, তোমাদেরকে যদি মরতে হয় খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতো মরো। একটা কিতাব রয়েছে আখবারুল আখিয়ার, আখবারুল আখিয়ার বলে একটা কিতাব রয়েছে। এই আখবারুল আখিয়ার কিতাবের মধ্যে এসেছে, কি এসেছে কিতাবের মধ্যে? খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন, কিভাবে ইন্তেকালটা হয়েছিল? খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির মতো মরো, যদি মরতে হয় আল্লাহর ওলিদের মতো মরো। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিভাবে ইন্তেকাল হয়েছিল? আখবারুল আখিয়ার কিতাবের মধ্যে লেখা রয়েছে, যখন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইন্তেকাল করেছিলেন, আখবারুল আখিয়ারের মধ্যে বলছে খাজা মঈনুদ্দিন হুজুরের কপালের মধ্যে অটোমেটিক লেখা হয়ে গেল হাযা হাবিবুল্লাহ মাতা ফি হুবিল্লাহ, এটা আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহ পাকের মহব্বতে মারা গিয়েছে। মুফতি বাংলা শাহ হুজুর আরো বলতেন, যদি মরতে হয়, যদি মরতে হয়, যদি মরতে হয় জুন্নুন মিসরির মতো মরো। ও নবীর উম্মত উম্মতিরা, জুন্নুন মিসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেদিন ইন্তেকাল করেছিলেন, যেদিন ইন্তেকাল করেছিলেন, কবরের মধ্যে লেখা, কবরের মধ্যে লেখা হয়ে গিয়েছিল হাযা হাবিবুল্লাহ মিনাশ শাওকে কাতিরুল্লাহ, কবরের মধ্যে লেখা হয়েছিল জুন্নুন মিসরি আল্লাহ পাকের মাহবুব বান্দা, আল্লাহ পাকের শওকেতে কতল হয়ে গিয়েছে। যে বলেন সুবহানাল্লাহ। ফানাফিল্লাহ, এটা কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না, কি হচ্ছে? জোকের জন্য দেয়া আছে, জোকের জন্য, ঠিক ঠিক, মানে একটু মাইন্ডটা যেন এ হচ্ছে, অন্য দিকে চলে যাচ্ছে।
তাদের চেষ্টা একটা গতানুগতিক একটা সিস্টেমের মধ্যে থাকলে সুন্দর লাগে, তাই না? কথা শুনতে শুনতে মানুষ অন্যদিকে চলে গেলে আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি মরতে হয় আল্লাহর ওলিদের মতো মরতে হবে। কুকুর বেড়ালের মতো মরে লাভ নেই, ওরকম হাজার মানুষ আছে মরে যায়। 4 দিন 5 দিন পরে যখন কবরটা যদি বসে যায় দেখবেন গন্ধ বেরোয় কবর থেকে, ওই রকম মরে লাভ আছে? আয় মাতস্তরানা জানেনা হে নবীর উম্মত উম্মতিরা মুফতি বাংলা আসাম আলা হযরত মির্জা হুজুর পীর কেবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বাত করতে করতে দুনিয়ার মানুষকে শিক্ষা দিবে। ও দুনিয়ার মানুষ, তোমরা যদি মরে যাও আল্লাহর ওলি হয়ে মরতে হবে। যখন তোমরা মরে যাবে আল্লাহর ওলি হয়ে মরতে হবে। কুকুর বেড়ালের মতো যেখানে সেখানে মরে পড়ে থেকে লাভ নাই, কারণ আল্লাহর ওলি হয়ে মরতে হবে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেদিন ইন্তেকাল করেছিলেন, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন ইন্তেকাল করেছিলেন, হাসিয়াতুল লুমাত বলে একটা কিতাব রয়েছে। এই কিতাবের মধ্যে এসেছে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেদিন ইন্তেকাল করেছিলেন, ইমাম বুখারী হুজুরকে যখন দাফন করা হয়ে গেল, দাফন করার পরেতে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কবর থেকে মিশকে আম্বরের মতো খুশবু বের হয়েছে। মানুষ তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, এত সুন্দর মিশকে আম্বরের মতো খুশবু বের হয়। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা যদি মরতে হয় মুজাদ্দিদ জামানের মতো ইন্তেকাল করে। মুজাদ্দিদ জামান দাদা হুজুর পীর কেবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইন্তেকাল করেছিলেন। আল্লামা রুহুল আমিন বসিরহাটি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুজাদ্দিদ জামানের বিস্তারিত জীবনের মধ্যে লিখছে, আমার হুজুর পীর কেবলা বিস্তার কেবলা যেদিন ইন্তেকাল করেছিলেন, বিস্তার কেবলাকে যখন গোসল দেওয়া হবে, মুফতি বাংলা আসাম হযরত মির্জা হুজুর পীর কেবলা বিস্তার হুজুর কেবলা সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছে। মুজাদ্দিদ জামানকে যখন গোসল দেওয়া হচ্ছিল, আমি মুফতি আজম, আমি মির্জা হুজুর পীর কেবলা আমি নিজের চোখ দিয়ে দেখতে পাই, আমার আব্বাজান হুজুরকে যখন গোসল দেওয়া হচ্ছিল, আমার আব্বাজান হুজুরের কপালের দিকে একবার তাকায়, আমার আব্বাজান হুজুরের পায়ের দিকে একবার তাকায়, আমি মেজো হুজুর দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার আব্বাজান হুজুরের চেহারা মুবারক দিকে এত নূর চমকাচ্ছে, আমি মেজো হুজুর আমার চোখটাকে রাখতে পারছি না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার দোস্তরা জানেনা হে নবীর উম্মত উম্মতিরা যদি মরতে হয় মুজাদ্দিদ জামানের মতো মরেন, 5 হুজুর কেবলার মতো মরেন। মুজাদ্দিদ জামান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন ইন্তেকাল করেছিলেন, ইন্তেকালের 1 সপ্তাহ পর্যন্ত মুজাদ্দিদ জামানের মাজার শরীফের কাছে যে জিয়ারত করতে গেছে, একেবারে মিশকে আম্বরের আতরের মতো খুশবু পেয়েছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমাদের যারা নাগালের মধ্যে তাদের কথা বলছি, মুফতি বাংলা আসাম মির্জা হুজুর কেবলা যখন ইন্তেকাল করলেন, বিবিসি লন্ডন বলছে 40 লক্ষ মানুষ হাজির হয়েছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে যদি যখন হিসাব নিকাশ শুরু হবে না, এমন সময়তে দেখা যাবে কিছু মানুষ তারা গিয়ে জান্নাতের দরওয়াজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কিছু মানুষকে দেখা যাবে তারা জান্নাতের দরওয়াজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওই মানুষগুলোর কাছে গিয়ে যখন দেখা যাবে, ওই মানুষগুলো হিসাব নিকাশের তাওয়াক্কা করে না, হিসাব নিকাশের তাওয়াক্কা করে না, তারা জান্নাতের দরওয়াজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিতাবের মধ্যে এসেছে ওই মানুষগুলো হাতে একটা করে চিরুনি দেওয়া হবে, ওই মানুষগুলো হাতে একটা করে আয়না দেওয়া হবে। ওই মানুষগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জান্নাতের দরওয়াজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই চিরুনি দিয়ে মাথাটা আঁচড়াবে, আর ওই আয়না দিয়ে মুখটা দেখবে, কত সুন্দর করে চুলটাকে সুন্দর করে আঁচড়াবে। কিসের এত সাজসজ্জা, কিসের এত সাজসজ্জা! আল্লাহ পাক এখনই জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য সাজসজ্জা। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এখনো বলতে হবে কোথায় সুবহানাল্লাহ বলতে হয়, তারপর বলবেন যে না রে বলতে হবে না, আলাদা কথা। একবার সুবহানাল্লাহ বললে জান্নাতে একটা করে গাছ রেডি থাকবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একবার সুবহানাল্লাহ বলবেন, জান্নাতে একটা করে গাছ আপনার নামেতে রেজিস্ট্রি হবে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। যে কিছু মানুষ আছে তারা হিসাব নিকাশের তোয়াক্কা করবে না, জান্নাতের দরওয়াজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। মানুষ যদি জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার, আপনাদের হিসাব হবে না, আপনাদের দাড়িপাল্লা
আপনাদের মিজানে নেকিবদি ওজন হবে না? তারা বলবেন না, আমাদের ওসব দরকার নেই, আমাদের যে জায়গা সে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে। জোরে বলে হাদিস শরীফের কিতাবে স্পষ্ট এসেছে ওই সমস্ত মানুষগুলো জান্নাতের দরওয়াজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। ওই সমস্ত মানুষগুলো কারা হবে? যারা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ জিকির করে, যারা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ জিকির করে, ইউসাব্বিহুনাল্লাহা বুকরাতান ওয়া আশিয়া, যারা সকাল সন্ধ্যা আমার আল্লাহ পাকের জিকির করে, আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে হিসাব নিকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না, জান্নাতের দরওয়াজার সামনে স্থান দিয়ে দেবে। সুবহানাল্লাহ। এখন আপনি দুনিয়া জমিনে দেখেন তারা কারা? যারা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ জিকির করে। আপনি আমি তো নয় মোটে, আমি আপনি তো সকাল সন্ধ্যা জিকির করি না, আমাদের বাড়ির কেউ তো সকাল সন্ধ্যা জিকির করে না। সকাল সন্ধ্যা কারা জিকির করেছে? তখনই আপনি দেখতে পাবেন গৌসুল আজমের দিকে, গৌসুল আজম সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, মাইনুদ্দিন চিশতি সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, কুতুবউদ্দিন কাকি সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, নিজামউদ্দিন আউলিয়া সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, শাহ ফরিদ সাকারগান সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, মুজাদ্দিদ আল ফেসানি সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, মাসুম রব্বানি সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, মুজাদ্দিদ জামান সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, নূর মোহাম্মদ নিজামপুরি সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, শাহজালাল সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, শাহপরান সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, মুজাদ্দিদ জামানের 5 জন কলিজার টুকরা সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, আল্লামা রুহুল আমিন সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, আল্লামা নিসার আহমদ সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, আব্দুল আজিজ কনকপুরি সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে, বিনগর হুজুর কেবলা সকাল সন্ধ্যা জিকির করেছে। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনি আমি যখন মিজানের দাড়ি পাল্লার কাছে দাঁড়িয়ে থাকব, একবার চেয়ে দেখবেন জান্নাতের দিকে কারা রয়েছে। এই সমস্ত আল্লাহর ওলিগুলোকে দেখতে পেয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। ভুল বললাম নাকি? ভুল বললাম? এই সমস্ত আল্লাহর ওলিকে দেখবেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, যারা আরশের ছায়া পাবে। কিতাবের মধ্যে এসেছে, এটাও কিতাবে এসেছে যে তাদেরকে আল্লাহ পাক মতির মেম্বার দান করবেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিদেরকে আল্লাহ পাক মতির মেম্বার দান করবে। যারা দুনিয়াতে শহীদ আছে, যারা নবী আছে, যারা শহীদ আছেন, তারা ওই মতির মেম্বারের দিকে তাকিয়ে বলবে, এরা কারা? এরা তো নবী নয়। এরা কারা? এরা তো নবী নয়। শহীদরা বলবে, এরা কারা? এরা তো শহীদ নয়। আমরা না হয় আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছি। লা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইরযাকুন। আমাদের নাই তবকা আছে, মর্যাদা আছে। কেন আছে? আমরা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছি, জীবন দিয়ে দিয়েছি আল্লাহর রাস্তায়। এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে এত মর্যাদা দিয়েছে। নবীরা বলবে, আমরা তো আল্লাহর নবী, আমরা তো আল্লাহর নবী, এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এত মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু নবীরা তাকিয়ে তাকিয়ে বলবে, এরা কারা? এরা তো আল্লাহর নবীও নয়, আর এরা তো শহীদও নয়। যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ পাকের ইসলামের জন্য এরা যুদ্ধ করতে যেয়ে তো শহীদ হয়ে যায়নি। তাহলে এরা কারা? সাহাবায়ে কেরাম আমার নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি কাদের কথা বলছে? যারা মতির মেম্বারে যারা বসে থাকবে তারা কারা? আমার রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দিলেন, হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, হাবিবুল্লাহ মুস্তাফা জানিয়ে দিলেন, ওরা কারা তোমরা জিজ্ঞাসা করছো? আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। ওরা হচ্ছে আল্লাহর ওলি, ওরা হচ্ছে আল্লাহর ওলি। কোরআন শরীফে লেখা হয়েছে, যারা আল্লাহর ওলি হয়ে যায় তাদের কোনো ভয় থাকবে না, চিন্তা থাকবে না। আমার রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দেন, ও আমার সাহাবারা, তারা নবী হবে না, তারা নবী হবে না, তারা শহীদ হবে না, তারা আমি রাসূলুল্লাহ আমার সাহাবা হবে না। তারা কারা হবে? যারা আল্লাহর ওলি হবে, যারা সকাল সন্ধ্যা জিকির করে 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 যাদের বাতিনি চোখটা খুলে গিয়েছে, যারা সকাল সন্ধ্যা জিকির করে করে এমন চোখ হয়ে গিয়েছে, আমরা বাংলার বইয়ে পড়ি, একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নেত্র। তিনে নেত্রটা কি জিনিস তা আমরা কেউ জানি না। দুটো নেত্র দুটো চোখ তো আমরা নিজেরা দেখতে পাই,
কিন্তু দিলের মধ্যে একটা বাতিনি চোখ রয়েছে, যেই চোখটাকে বাতিনি চোখ বানায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। আল্লাহ জিকির করতে 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 দিলটাকে এমন সাদা করে দেবেন, দিলটাকে এমন শুভ্র করে দেবেন, দিলটাকে এমন আয়না করে দেবেন। দিলটা আয়না হয়ে গেলে জমিনের দিকে তাকালে সাত স্তবক জমিনের নিচে পর্যন্ত দেখতে পাবে, আসমানের দিকে তাকালে সাত স্তবক আসমান পর্যন্ত দেখতে পাবে। এরা হচ্ছে আল্লাহর ওয়ালি। জান্নাতে যাওয়ার পূর্বেতে কিয়ামতের ময়দানেতে আমার আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতের মধ্যে জান্নাতের মতো মতির মিম্বার তৈরি করে রাখলেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। জান্নাতে যাওয়ার আগেও তো তাদেরকে একটা সুন্দর বসার জায়গা তৈরি করা থাকবে, তারা ওই মতির মেম্বারের মধ্যে বসে থাকবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে আলা মানাবির লুলু, অথবা কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে আলা মানাবির নূর, মানাবির নূর। কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে যে তারা মতির মেম্বারে থাকবে, কোন রেওয়ায়েতে এসেছে তারা নূরের মেম্বারে থাকবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে ওলিদের ইজ্জত সম্মান আমাদের কাছে অনেক। তারা আমাদেরকে ইসলামের পথে দ্বীনের পথে আসতে তারা আমাদেরকে শিখিয়েছে। তারা না থাকলে আমরা আজকে দাড়ি রাখতাম না, তারা না থাকলে আমরা আজকে টুপি পরতে শিখতাম না। এখনো তো মুসলমানদের মধ্যে হুগলি জেলার মধ্যে এমন গ্রাম আছে তারা ইসলামের কিচ্ছু জানে না। গ্রামে মসজিদ তো দূরের কথা, তারা কি ইসলাম খায় না মাকে তাই জানে না। ইসলামকে কি হয়, ইসলামটা কি, দিনটা কি, কোরআনটা কি, শরীয়তটা কি, নামাজ কি, রোজা কি, হজ কি, যাকাত কি। ফুরফুরা সিনিয়র মাদ্রাসাতে এখনো একজন শিক্ষকতা করেন। অনেক ব্যাকওয়ার্ড এলাকার মানুষ, অনেক ব্যাকওয়ার্ড এলাকা, অনেক পিছিয়ে পড়া এলাকা, নাম মুসলমান, বুঝতে পেরেছেন? এরকম আমি জীবনে অনেক মানুষকে দেখেছি, নাম মুসলমান, অনেক ব্যাকওয়ার্ড এলাকার মানুষ কিচ্ছু জানে না, নাম মুসলমান, নাম আব্দুর রহমান, নাম আব্দুল সত্তার, নাম আব্দুর রহিম, বুঝতে পারছেন? কিন্তু ইসলামের শরীয়তের তারা কিছু জানে না। এমন অনেক গ্রাম আছে না নাই? তারা আল্লাহ পাক যে আমাদেরকে অন্ততপক্ষে এই মাথায় টুপিটা দিয়ে দাড়িটা রেখে বসার তৌফিক দান করেছেন, এটা নিয়ামত নয়? এই যে জলসার মজলিসে বসেছেন, অনেক মানুষ এমন এমন প্রত্যন্ত গ্রাম আছে যে এইসব জলসা কি জিনিস তারা জানে না, মিলাদ মাহফিল কি জিনিস জানে না, দিন ইসলামের আলোচনা কি জিনিস জানে না। কথা বুঝতে পেরেছে? এখনো মানুষ আছে, এখনো মানুষ আছে। আপনাদের আত্মীয় স্বজন খোঁজ নেবেন, দেখবেন পেয়ে যাবেন, কয়েকটাকে পেয়ে যাবেন যে তারা এই লেভেলের লোক। তাহলে আজকে 2024 সাল চলছে, এখনো মুসলমানদের মধ্যে এমন মানুষ আছে যারা ইসলামের কিচ্ছু জানে না। যতটুকু আপনি আমি জানি তাও তারা জানে না। এরকম মানুষ দুনিয়াতে আছে। তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন বলে আমি আপনি মোটামুটি একটু জানি, মোটামুটি জানি। যদি আমরা পালন করতে চাই পারবো পালন করতে, কিন্তু আমরা গাফলতি। আমাদের জোয়ান ছেলেরা বিভিন্ন মোহে মত্ত হয়ে আছে, তারা ইসলামের প্রতি এতটা আকৃষ্ট নয়। এদিকে ইসলামের প্রতি হানা হচ্ছে, এদিকে ওয়াকাফ বিল কোথায় তুলে দেবে বলছে, এখানে ওয়াকাফ যত সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, এদিকে মসজিদ যত ওয়াকাফ সম্পত্তির ওপর আছে, কবরস্থান যত ওয়াকাফ সম্পত্তির ওপর আছে, সেখানে হস্তক্ষেপ করার একটা চিন্তা ভাবনা চলছে। এদিকে গাজাতে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার শিশুদেরকে, নিষ্পাপ শিশুদেরকে একেবারে আপনার কি বলে মিসাইল মেরে হত্যা করে দেওয়া হচ্ছে। ইসরায়েল তারা বড় বড় মেশিন গান পাঠিয়ে, মিসাইল পাঠিয়ে, তারা বোম পাঠিয়ে তছনছ করে দিচ্ছে, বড় বড় হসপিটালগুলোকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। মা বোনরা অসহায়ের মতো অর্ধেক বেঁচে আছেন, অর্ধেক মারা গেছেন, মানে এক্ষুনি মৃত্যুবরণ করবে, তাদের হাহাকার আপনারা আমরা ইন্টারনেটে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তারপরেও আমাদের দিলের মধ্যে অনুশোচনাটুকু নেই যে মৃত্যুটা যে কতটা আমাদের কাছে আমরা চিন্তা করতে পারছি না। তাদের এই হাহাকার দেখে, ওই বাচ্চা শিশুগুলোর কান্না দেখেও আমাদের ইসলামের প্রতি একটু চলে আসা, ফিরে আসা দরকার ছিল না ভাই? দরকার ছিল। তাদের আর্তনাদগুলো আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি ইন্টারনেটে। বাচ্চা শিশুগুলো কিভাবে কাঁদছে দেখতে পাচ্ছি। যে শিশু 6 মাস 8 মাস হলো জন্মগ্রহণ করেছে, কেমন সেই পাথরের ভিতরে আটকা পড়ে আছে, দেখেননি ছবিগুলো? ইন্টারনেটে দেখেছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে তারপরেও চেতনা নেই। চিন্তা করতে পারেন যদি আমাদের ওই রকম পরিস্থিতি হতো, তাদের ইমানের সাথে আমাদের ইমান তুলনা করতে হবে না। ওরা অনেক ওপরের জগতের মানুষ, দুনিয়াতে তারা
এই রকম কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ পাক জান্নাতে তাদেরকে শহীদি দরজা দান করেছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করবে, আল্লাহ পাক তাদের কবরে জান্নাতের খাবার পাঠাতে থাকবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মুসলমানের চেহারা, হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, লা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইরযাকুন। ও দুনিয়ার মুসলমান, শোনো 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 শোনো, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার রাস্তায় যারা শহীদ হয়ে যায়, আমার রাস্তায় যারা কতল হয়ে যায়, ওই গাজার মুসলমানগুলো, প্যালেস্টাইনের শিশুগুলো, প্যালেস্টাইনের মা বোনগুলো আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর জন্য জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে, জীবনকে জীবন মনে করে না। যে বাচ্চাগুলো এখনো কথা শেখেনি, দুনিয়াতে আব্বা মা বলা পরিপূর্ণ শিখলো না, ওই বাচ্চাগুলোকে কতল করে দেওয়া হলো। ওই বাচ্চাগুলো দুনিয়া থেকে চলে যেতে পারেন, কিন্তু আমার আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছে, লা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গিয়েছে, লা তাহসাবান্না, তোমরা এটা মনে করবে না যে তারা মৃত, তাদেরকে মৃত বলবে না, তাদেরকে মরে গেছে, তাদেরকে পচে গেছে, তাদেরকে গলে গেছে, তাদেরকে শেষ হয়ে গেছে বলবে না। কারণ আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইরযাকুন, আমি আল্লাহ পাক তাদেরকে কবরের মধ্যে জিন্দা রেখেছি। শুধু জিন্দা রাখি না, তাদের কবরে আমি আল্লাহ পাক টাইমে টাইমে জান্নাতের খাবার পর্যন্ত পৌঁছে দিই। তারা শুধু জীবিত নেই, আমি আল্লাহ পাক টাইম টাইম তাদেরকে জান্নাতের খাবার খাওয়াচ্ছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে গাজার যারা মুসলমান, প্যালেস্টাইনের যারা মুসলমান, যারা নির্বিচারে জীবন দিয়ে দিচ্ছে, তাদের কোনো ভয় নাই, তাদের কোনো চিন্তা নেই, তাদেরকে আল্লাহ পাক পর্যাপ্ত পরিমাণ ইজ্জত সম্মান দেবেন। কিন্তু ভয় আমাদের, ভয় বাকি সারা পৃথিবীর এই যে কন্টেম্পোরারি আপনার কি বলে এই ইসলামিক ওয়ার্ল্ড, সারা পৃথিবীর এতগুলো মুসলমান দেশ সহ আমরা যে কোটি 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 মুসলমান যে পৃথিবীতে রয়েছে, এই যে 100 কোটি মুসলমান, এই তাদের জন্য আমরা যে কিছু করতে পারিনি, এটার জবাব আমাদেরকে কিয়ামতে দিতে হবে। এটার জবাব মুসলমানদেরকে, মুসলমান দেশগুলোকে কিয়ামতের ময়দানে আমার আল্লাহ পাকের কাঠগড়ায় দিতে হবে। আল্লাহ পাক ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। আল্লাহ পাক ছাড় দেন কোনো সময় বান্দাকে, বান্দা যা করছে করতে দেন। অন্যান্য নবী আলাইহিস সালামদের মতো যখন খারাপ কাজ করবে আল্লাহ পাক তৎক্ষণাৎ গজব দেবে, এই সিস্টেমটা আমার রাসূলুল্লাহ জামানাতে নেই। আমার নবীকে আল্লাহ পাক বলেছেন, হাবিব আপনি যতদিন দুনিয়ার জমিনে থাকবেন, আপনি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় আপনার কোনো উম্মতকে আমি আল্লাহ পাক ডাইরেক্ট গজব দেব না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কারণ আপনি দুনিয়াতে হাজির আছেন, আমার নবী হায়াতুন নবী হিসেবে দুনিয়াতে রয়েছে। আমার নবী ইন্তেকালের পরে তো আল্লাহ পাক তুলে নিতে পারতেন, হাবিব চলে আসেন, আর দরকার নেই। আমার নবী আমাদের জন্য নিয়ামত। লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা। আমার আল্লাহ পাক বলেছেন, ও দুনিয়ার মানুষ, আমি আমার হাবিবকে মুস্তাফাকে তোমাদের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের জন্য নিয়ামত দিয়েছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী পাক আমাদের কাছে এসে আমাদের জন্য নিয়ামত। আমাদের জন্য কি? আমার নবী হচ্ছে নিয়ামত। আমার নবী আছে বলেই আমাদের ভরসা আছে। কথা বুঝতে পেরেছেন? আমার নবীর আশা করেই আমরা কোটি 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 উম্মত বসে আছি যে আমার রাসূল আমাদেরকে শাফাত করবেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। একবার দিল খুলে উচ্চ আওয়াজে মুহাব্বতে দরুদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। পানি নেই, খাবার পানি নেই। तू शाह खूबा तू जाने जाना है तेरा उम्मुल किताब तेरा। ठीक है, तू शाह खूबा तू जाने जाना है तेरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह खूबा
तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाहे खूबाब तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा तू शाह खूबाब तू जाने जाना है तेरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैं तेरे हुस्नों बयां के सदके मैं तेरी मीठी जुबां के सदके मैं तेरे हुस्नों बयां के सदके मैं तेरी मीठी जुबां के सदके बरंगे खुशबू दिलों पे उतरा बरंगे खुशबू दिलों पे उतरा है कितनी दिलकश खिताब तेरा तू शाह खूबाब तू जाने जाना है तेरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा सल्ली अला भाई আমার দোস্তরা নওজওয়ানেরা এ নবীর উম্মত উম্মতিরা আজকে আমি শুরু থেকে আপনাদের সামনে আল্লাহর ওলিদের গুরুত্বের কথা কেন বলছি আজকে শুরু থেকে আপনাদের কাছে শহীদদের গুরুত্বের কথা কেন বলছি আজকে শুরু থেকে আপনাদের কাছে কলমা শরীফের গুরুত্বের কথা কেন বললাম আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আমার রাসূলুল্লাহ শাফাতের কথা কেন বলতে যাচ্ছি ও দুনিয়ার মুসলমান আজকে দিনেতে জাহেরি আলেমদের পাল্লায় পড়ে পড়ে আমরা ইসলামটাকে সংকীর্ণ করে ফেলছি আজকে দিনেতে জাহেরি আলেমদের পাল্লায় পড়ে পড়ে আমরা আলেম উলামাদের ভুল ধরতে শিখে গেছি আজকে দিনেতে জাহেরি আলেম ইউটিউবের আলেম ফেসবুকের আলেম ইনস্টাগ্রামের আলেম টুইটারের আলেম আপনার ইন্টারনেটের আলেমদের বক্তব্য শুনে শুনে আজকের দিনেতে আমরা হিংস্র হয়ে গেছি আলেমদের মুখের উপরে কথা বলি ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াদের মুখের উপরে কথা বলি আল্লাহর ওলিদের মুখের উপরে কথা বলি যারা সালেহিন বান্দা বান্দি তাদেরও মুখের উপরে কথা বলি আজকের দিনেতে আমাদের স্বভাব চরিত্রের কোনো ঠিক নাই আজকের দিনেতে আমাদের মধ্যে আদব নাই আজকের দিনেতে আমাদের মধ্যে শিষ্টাচার নাই এ নবীর উম্মত উম্মতিরা আল্লাহর ওলিদের কাছে যান আল্লাহর ওলিদেরকে খোঁজেন কোথায় নেক বান্দা আছে কোথায় সালেহিন বান্দা রয়েছে কোথায় ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া রয়েছে তাদের কাছে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকেন তাদের কাছে গিয়ে দোয়া নেন তাদের কাছে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকেন আল্লাহ পাক আপনারা আমাদের অন্তরগুলোকে তাজকিয়া করে দেবেন আপনারা আমাদের অন্তরগুলো ইসলাহে কলব তাজকিয়া নফস হয়ে যাবে দিলগুলো আয়না হয়ে যাবে হে নবীর উম্মত
তুম্মাদিরা, আপনি যদি আমাকে বলেন না না আল্লাহর ওলিদের কাছে যাওয়ার দরকার নাই, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াদের কাছে যাওয়ার দরকার নাই, আল্লাহর ওলিদের কাছে গিয়ে কি হবে, তাদের কাছে কি কিছু পাওয়া যাবে, তাদের কাছে যাওয়ার দরকার নাই, তাদের কাছে দোয়া নেওয়ার দরকার নাই, আমি নিজে নিজে তো বড় হনু হয়ে গেছি, আল্লাহর কাছে দোয়া চাইলে আমার দোয়াটাও তো আল্লাহ শুনতে পারেন, আমার দোয়াটাও তো আল্লাহ কবুল করে নেবে। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, না 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 না, আমি আপনাকে গুরুত্ব বলছি না, আমি আপনাকে আল্লাহর ওলিদের কথা বলছি না, আল্লাহর ওলিদের কথা আমার রাসূলুল্লাহ জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলে গিয়েছে। পিছন থেকে একজন ব্যক্তি বলবেন, ভাইজান কি বললেন, আমার নবীর সময় কি ওলি ছিল, আমার নবী কিভাবে বলে গেল, সাহাবাদেরকে কি করে বলে গেল, দলিল দিতে পারবেন? মুসলিম শরীফ খোলেন, মুসলিম শরীফের মধ্যে স্পষ্ট হাদিস রয়েছে, বেশি টাইম নাই, সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংক্ষিপ্ত করব। মুসলিম শরীফের মধ্যে আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস রয়েছে। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফের মধ্যে ওয়াজ করতে করতে নবী পাকের সাহাবাদেরকে ডেকে বললেন, ও বাবা ওমর, হযরত ওমরকে বলছেন, হযরত ওমরকে বলছেন। কিতাবের মধ্যে আরেকটা আমার রাসূলুল্লাহ সাহাবার নাম এসেছে, সেই সাহাবাটা হচ্ছেন আমার রাসূলুল্লাহ জামাতা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইনের আব্বাজান, বলুন না সুবহানাল্লাহ। হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ফারুক হুজুরকে ডাক দিয়ে বললেন, ও বাবা ওমর, শোনো 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 শোনো, তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ একজনের কথা বলে যাচ্ছি, একজন ব্যক্তির কথা তোমাদেরকে বলে যাচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ হায়াতে থাকি আর না থাকি, তুমি ওই ব্যক্তির কাছে যাবে, ওই ব্যক্তির কাছে গিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ আমার কথা বলে তুমি নিজের জন্য দোয়া চাইবে। জয় বলে সুবহানাল্লাহ। হাদিসের কিতাবের মধ্যে এমন একজনের নাম এসেছে, আপনাকে বললে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন, যে আমার নবী পাক হযরত ওমরকে বলছেন, ওমর তুমি তার কাছে দোয়া নিতে যাবে। কি করতে যাবে? কথা বলে, তুমি তার কাছে দোয়া নিতে যাবে। আমি একজনের সন্ধান দিচ্ছি, এমন একজন ব্যক্তির সন্ধান দিচ্ছি, তার সাথে আমি রাসূলুল্লাহ আমার জীবনে কোনোদিন দেখা হয়নি। মুসলিম শরীফে এই ঘটনা এসেছে, আমি রাসূলুল্লাহ আমার জীবনে তার সাথে কোনোদিন দেখা হয়নি, তার সাথে জীবনে আমার রাসূলুল্লাহ দেখা হয়নি। নবী পাক হযরত ওমরকে পাঠাচ্ছেন, ওমর তুমি গিয়ে তার সাথে দোয়া করো। হযরত ওমর ফারুক হুজুরকে আমার নবী পাক জানিয়ে দিলেন, তাকে যেখানেই পাবে তার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে নেবে, আর তাকে বলবে আমার রাসূলুল্লাহ জানিয়েছে সারা পৃথিবীর কোটি 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 আমার রাসূলুল্লাহর উম্মত উম্মতির জন্য যেন তিনি দোয়া করেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওই ব্যক্তিটার একটু পরিচয় দিয়ে দেন। আমার রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দিলেন, ইয়ামান বলে একটা দেশ রয়েছে, ইয়ামান দেশের মধ্যে একটা শহর, একটা জায়গা রয়েছে, যেই জায়গার নাম হচ্ছে কারান। ওই জায়গার মধ্যে একটা ব্যক্তি রয়েছে, সেই ব্যক্তির নাম হচ্ছে ওয়াইস। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনি আমি যাকে ওয়াইস আল কারানি বলে চিনি, কি বলে চিনি? ওয়াইস কারানি বলে চেনেন তো? ওয়াইস কারানি নাম শুনেছেন তো? আপনি যাকে ওয়াইস আল কারানি বলে চিনি, আমার রাসূলুল্লাহ হযরত ওমরকে বললেন, ওই ওয়াইস আল কারানির সাথে যখন তোমাদের দেখা হবে, তার সাথে আমি নবী আমার কোনোদিন দেখা হয়নি, তোমাদের সাথে যখন দেখা হবে তার কাছ থেকে দোয়া নেবে। এবার একটা প্রশ্ন করব, আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে, মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ তবকার মুসলমান কারা? নবীর পরে আমার নবীর সাহাবারা, তাই তো নাকি? কথা বলেন, আমার নবীর পরেতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ তবকার মানুষ কারা? আমার নবীর সাহাবারা। আমার নবীর সাহাবাদের পরে তাবেঈনরা, তাবেঈনদের পরে তাবে তাবেঈন, তারপরে আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, উলামায়ে দ্বীন, আপনার দুনিয়ার যত আল্লাহর ওলিরা আছে, সুফি, আবদাল, গৌস, কুতুব, আল্লাহর ওলিরা রয়েছে দুনিয়াতে, লাখো কোটি কোটি ওলিয়া আছে, তবকা আছে, একটা একটা তবকার মানুষ। আমার নবীর পরে সবচেয়ে বড় তবকার মানুষ কারা? আমার নবী পাকের সাহাবারা। আচ্ছা বলেন,
হযরত ওমর ফারুক আমার রাসূলুল্লাহ সাহাবা, শুধু সাহাবা নয়, 4 খলিফার মধ্যে একজন খলিফা, খলিফাতুল মুসলিমিন, আমিরুল মুমিনিন। আমার নবী পাকের সাহাবা হযরত ওমর ফারুক হুজুর। ওমর ফারুক হুজুরের তবকা বেশি না ওয়াইস কারণীর তবকা বেশি? কথা বলে। আমার রাসূলুল্লাহ সাহাবা ওমর ফারুক হুজুরের তবকা বেশি না ওয়াইস আল কারণীর তবকা বেশি? বলতে পারবেন? পারবেন না। ওয়াইস আল কারণীর তবকা বেশি নয় আমার হযরত ওমরের থেকে, বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরত ওমর ফারুক হুজুরের তবকা ওয়াইস আল কারণীর থেকে বেশি, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কারণ আমার হযরত ওমর গাল দেয়া শেখাবো, মুসলমানদের ইমামদেরকে গাল দেয়া শেখাবো, ইমামে আযম আবু হানিফাকে গাল দেয়া শেখাবো। পারবেন? পারবেন না। 4 ইমাম মুসলমানদের দিলের মধ্যে আছে, বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিরা মুসলমানদের কলিজার মধ্যে, দিলের মধ্যে আছে। তাদেরকে হিংসা বর্ষবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষকে ঘোল খাওয়াতে পারবেন না। আপনি যতই ইউটিউবে ডলার কামান আর ইউটিউবের পয়সা নিয়ে যতই খরচ করেন, পারবেন না, অসম্ভব হয়। যাদের দিলের মধ্যে মহব্বত আল্লাহ পাক নিজে তৈরি করে দেয়, বান্দা তাদের থেকে সরাতে পারবে না। আল্লাহ দিলে ফুরোই না, আর বান্দা দিলে ফুরোই না। আল্লাহ দিলে ফুরোবে না, বান্দা দিলে ফুরোবে না। আমার আল্লাহর ওলিদেরকে আল্লাহ পাক ইজ্জত দিয়েছে, বান্দা ইজ্জত হানি করতে পারবে না। আমার দোস্তরা, নওজওয়ানেরা, এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পরের বছর মক্কা শরীফে হজের মরশুম চলে এলো। সারা পৃথিবী থেকে মানুষ হজ করতে এসেছে মক্কা শরীফে। মক্কা শরীফে সারা পৃথিবীর কোটি 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 মুসলমান হজের মরশুমে হজ করতে আসছে, হজ করতে আসছে। হযরত ওমর ফারুক হুজুর চিৎকার আওয়াজ দেয়, ও দুনিয়ার মানুষ, শোনো 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 শোনো, তোমাদের মধ্যে ইয়ামানের কারা মানুষ আছে বলো? ইয়ামানের কোন মানুষ তোমাদের মধ্যে আছে কিনা বলো? ইয়ামানের কিছু মানুষ হজ করতে এসেছিলেন হযরত ওমর ফারুক হুজুরের কাছে। ইয়ামানের মানুষ সাথে দেখা করে, ও আমিরুল মুমিনিন, ও আমার রাসূলুল্লাহর খলিফা, ও আমার রাসূলুল্লাহর খলিফা, শুনেন শুনেন, আপনি কেন আমাদেরকে ডাকলেন বলেন? আমরা ইয়ামান থেকে এসেছি, আমরা ইয়ামান থেকে এসেছি। হযরত ওমর ফারুক হুজুর বলেন, তোমরা ইয়ামান থেকে এসেছো, তোমাদের ওখানে ওয়াইস কারণী বলে কি কোনো ব্যক্তি রয়েছে? ওয়াইস কারণী বলে কি কোনো ব্যক্তি রয়েছে? এই সমস্ত ইয়ামানের মানুষগুলো মক্কা শরীফে হজ করতে এসে হযরত ওমর ফারুক হুজুরকে বলে দেয়, ও আল্লাহর নবী পাকের সাহাবা, আজকে আপনি আমাদের কাছে ওয়াইস কারণীর কথা কেন জানতে চাইছেন? ও তো একটা মাজনুন, ও তো একটা পাগল, ও তো একটা মাজনুন, ও তো একটা পাগল। দুনিয়ার মানুষ যখন হাসে, ওয়াইস কারণী তখন কাঁদে, আর দুনিয়ার মানুষ যখন কাঁদে, ওয়াইস কারণী তখন হাসে। ওই ওয়াইস কারণীর কথা আপনি আমার নবী পাকের সাহাবা হয়ে আপনি কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার সাথে তাদের কি দরকার? আপনার সাথে তার কি দরকার? হযরত ওমর ফারুক হুজুর জানিয়ে দেয়, ওয়াইস কারণী তোমার কাছে পাগল হতে পারে, আল্লাহর নবী আরে ওমরকে তার কাছে দোয়া চাইতে পাঠিয়েছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। তোমাদের কাছে ওয়াইস কারণী পাগল হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর নবী আমাকে তার কাছে দোয়া চাইতে পাঠিয়েছে। ওয়াইস কারণী সূত্র খুঁজতে হযরত ওমর ফারুক দেখা হয়েছিল। ওয়াইস কারণী হুজুরের সাথে হযরত ওমর ফারুক হুজুরের দেখা হয়েছিল। দেখা হওয়ার সাথে সাথে ওমর ফারুক হুজুর বলেছিলেন, ওয়াইস আপনি আমার জন্য দোয়া করেন, কারণ আমার নবী দোয়া করতে বলেছে। ওয়াইস কারণী হুজুর বলেছিলেন, কি বলছেন? কি বলছেন আপনি? আপনি আল্লাহর রাসূলের সাহাবা, আপনার জন্য আমি দোয়া করতে পারি? আপনার জন্য আমি দোয়া করতে পারি? আপনি আল্লাহর নবীর সাহাবা নয়? হযরত ওমর ফারুক বলছেন, কিছু করার নেই, আপনাকে দোয়া করতেই হবে, কারণ আমার নবী বলেছে। আমার রাসূলের হুকুম শুনতে পেয়ে হযরত ওয়াইস কারণী হুজুর দোয়া করেছিলেন। ওমর ফারুক হুজুরকে বলেছিলেন, আপনিও আমার জন্য দোয়া করবেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার দোস্তরা, নওজওয়ানেরা, এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, আপনার আমার মধ্যে কিছু মানুষ আছে, কিছু মানুষ বসে রয়েছে, কিছু মানুষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বক্তব্য শুনবে। তারা বক্তব্য শুনে বলবে, এই দেখ ফুরফুরার বক্তা, এই দেখ ফুরফুরা মুনি সাহেব আর কোনো বক্তব্য খুঁজে পায় নাই। আল্লাহর ওলিদের কেচ্চা কাহিনী বলছে। বুকে হাত দিয়ে বলেন, আল্লাহর ওলিদের আমি কোনো কেচ্চা বলেছি, কোনো মিথ্যা কাহিনী বলেছি? কোনো মিথ্যা কাহিনী
কেচ্চা কাহিনী নয়, আল্লাহ রাসূলের হাদিসের কথা বলছি। বলুন না সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ মাদ্রাসার নওজওয়ানেরা, এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, ও দুনিয়ার মুসলমান, আপনি যদি আমাকে বলেন আল্লাহর ওলিদের কথা বলা যাবে না, অন্য কিছু কথা থাকলে বলো, আল্লাহর ওলিদের কেচ্চা কাহিনী বলা যাবে না, আমি আপনাকে বলবো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহর ওলিদের কথা বলেছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনি সূরা কাহফটা খুলে দেখেন, আসহাবে কাহফ কারা? আসহাবে কাহফ কারা? আসহাবে কাহফের মানুষগুলো কি নবী? আসহাবে কাহফের মানুষগুলো কি নবী? ওই মানুষগুলো নবী নয়, তাহলে ওই মানুষগুলো কারা? আসহাবে কাহফের মানুষগুলো হচ্ছে আল্লাহর মাহবুব বান্দা, আল্লাহর প্যারা বান্দা, আল্লাহর ওলি বান্দা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার মানুষ দুনিয়ার বাদশার কাছ থেকে লুকানোর জন্য, দুনিয়ার বাদশার কাছ থেকে লুকানোর জন্য দুনিয়ার বাদশা ওই কজনকে খুঁজতে আরম্ভ করেছে, খুঁজতে আরম্ভ করেছে। কেন খুঁজছে? কেন খুঁজছে? দুনিয়ার বাদশা জানতে পেরেছে ওই আসহাবে কাহফের অনুসারীগুলো তারা এক আল্লাহকে অনুসরণ করে, এক আল্লাহ জিকির করে, এক আল্লাহকে তারা মানে। এই জন্য সমস্ত মানুষগুলোকে বাদশা খুঁজতে আরম্ভ করে দিয়েছে। যদি একবার নাগালে পায়, সার থেকে শরীর থেকে সারটাকে আলাদা করে দেবে, ধর থেকে শরীরটা আলাদা করে দেবে, তাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই সমস্ত আল্লাহ পাকের মাহবুব বান্দাগুলো দৌড়তে 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 কোথায় চলে গেছে? একটা গুহার সামনে চলে গেছে। এই মানুষগুলোর পিছনে পিছনে একটা কুকুর ধাওয়া করেছে। আমি আমার নিজের কেচ্চা কাহিনী বলছি না, ফুরফুরার হুজুরদের গল্প বলছি না। আল্লাহর কোরআন জানিয়ে দেয় এই সমস্ত আসহাবে কাহফের আল্লাহর ওলিগুলোর পিছনে পিছনে একটা কুকুর দৌড়াচ্ছে। ওই কুকুরটার নাম ছিল কিতমির। কি নাম ছিল? কিতমির নামক কুকুরটা দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে, আল্লাহর ওলিগুলো পিছনে ঘুরে তাকিয়েছে, দেখছে একটা কুকুর পিছনে দৌড়াচ্ছে। যদি পড়েন ট্রান্সলেশন মানে মতলবটা যদি পড়েন তাফসীর সহ, আমি যে বাংলায় গোদা বাংলায় যেটা বোঝাচ্ছি এটাই আপনি পেয়ে যাবেন। কি হয়েছিল? একটা কুকুর পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছে, আসহাবে কাহফের ওলি বান্দাগুলো পিছনে ঘুরে তাকিয়ে দেখে একটা কুকুর পিছনে পিছনে আসছে। আসহাবে কাহফের ওই ওলি বান্দাগুলো ওই কিতমির নামক কুকুরটাকে বারবার তাড়িয়ে দেয়। ওই কুকুর, তুই আমাদের কাছ থেকে চলে যা, চলে যা, চলে যা, তুই ঘেউ ঘেউ করে ডাকবি, আর ওই ডাকার কারণে আমরা দুনিয়ার মানুষের কাছে ধরা পড়ে যাব, আমাদের পিছনে পিছনে আসতে হবে না। ওই কুকুরটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জবান দিয়েছিলেন, ওই কুকুরটা জবান খুলে গেল। ওই কুকুরটা আসহাবে কাহফের ওলিগুলোকে জানিয়ে দিল, ও আল্লাহ পাকের মাহবুব প্যারা বান্দা, আমি আপনাদেরকে বড্ড বেশি মহব্বত করি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কি বলল কুকুরটা? আল্লাহর কোরআন সূরা কাহফ বলে কি বলল কুকুর? ও আল্লাহর ওলি বান্দারা, মাহবুব বান্দারা, আপনাদেরকে আমি কুকুর হতে পারি, আমি আপনাদেরকে বড্ড মহব্বত করি। জোরে বলেন বড্ড বড্ড ভালোবাসি। আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না, ঘটিয়ে দেবেন না, আপনাদের। ওই কুকুরটা যখন এই কথা বলল, তখন আসহাবে কাহফের ওই সমস্ত ওলি নেককার আল্লাহ পাকের মাহবুব বান্দাগুলো ওই কুকুরটাকে ডিস্টার্ব করলো না। জানতে পারলে এই কুকুরটা আল্লাহ পাকের রহমত আছে। ওই কুকুরটা কোনো অসুবিধা করবে না, পিছনে পিছনে টুক 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 করে যাচ্ছে। আল্লাহর ওলিগুলো একটা গুহা পেয়েছে, গুহার ভিতরে লুকোবে, গুহার ভিতরে লুকোবে যাতে বাদশাহ লোক আমাদেরকে খুঁজে না পায়। আমার কথা বুঝতে পারছেন? সাধারণ ভাষায় কথা বলছি। ডিপ কোনো ঘটনায় ঢুকে যেতে বললে আমি ঢুকে যেতে পারবো, এক ঘটনায় 2 ঘন্টা পার হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। তো যেটা বোঝানো বর্তমান টাইমে দরকার, আমাদের জোয়ান ছেলেগুলো আপনার কি বলে পা পিছলে চলে যাচ্ছে, পা পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের জোয়ান ছেলেগুলো। এরা যে কখন কি হবে আপনি বলতে পারবেন না। কখন ওয়াহাবি হবে, কখন লামাজাবি হবে, কখন অন্যান্য আপনার কি বলে বেদাতি দলের মধ্যে চলে যাবে, কখন শরীর লাইনে চলে যাবে বুঝতে পারবেন। আজ একরকম ভেদ, কাল আরেকরকম ভেদ। আজ একরকম চুল কাটা, কাল আরেকরকম চুল কাটা। আবার দেখবেন হঠাৎ করে পাপুদা জুব্বা পরে দিয়েছি, সুফি সাহেব হয়ে গেছে। আবার সুফি হওয়ার পরে আবার দেখবেন পাল্টি মেরেছে, কেটিএম বাইকে আগে চুল চাপছে, দেখা পাবেন। আমাদের জওয়ান যুবক, আমাদের মতো ছেলেদের হালত দেখে আমাদেরকে এই সমস্ত বক্তব্য বেশি বেশি দিতে হচ্ছে।
যাতে এরা বুঝতে পারে, এরা যাতে আল্লাহর ওলিদের রাস্তায় চলতে পারে। সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, ওই রাস্তা ধরো। আল্লাহ পাক বলেছেন আমার নিয়ামত প্রাপ্ত ওলিদের রাস্তায় চলে গেছে, ওই রাস্তায় জান্নাত আছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওই রাস্তায় নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দারা চলে গেছে, সেই রাস্তায়। আল্লাহর ওলিগুলো গিয়ে একটা গুহা পেল, একটা সুন্দর গুহা, যে গুহাটার আকৃতি হচ্ছে দুই দিকের মুখ ফাঁকা। একটা এমন গুহা পেল ওই ওলি বান্দাগুলো, যার পূর্ব দিকের মুখটাও ফাঁকা, পশ্চিম দিকের মুখটাও ফাঁকা। পূর্ব দিক দিয়েও সূর্যের আলো ঢুকবে, পশ্চিম দিক দিয়েও সূর্যের আলো ঢুকবে। আল্লাহর ওলি বান্দাগুলো এই গুহার ভেতরে ঢুকে গেছে। আর এই তিন নম্বরটা ওই গুহার মুখের কাছে, যেটা মেন মুখ, যেটা ওই গুহার মুখের কাছে ওই আল্লাহর ওলি বান্দাদের সঙ্গে ওই কুকুরটা গুহার মুখের কাছে এমন একটা আকৃতি করে দাঁড়িয়ে আছে। শীতকালে যেমন পাগলা কুকুর হয়, শীতকালে পাগলা কুকুর হয় না? অন্যান্য সময় ওই কুকুরদেরকে দেখে অত ভয় লাগে না, শীতকালের সময় দেখে যা ভয় লাগে। কথা ঠিক কিনা? শীতকালের সময় জিভ বার করে একটা পাগলা কুকুর যেমন হয়, ভয় লাগে না অনেক সময় একা একা গেলে রাস্তায়, যদি পিছনে ধাওয়া করে? ওই রকম একটা কঠিন চেহারা, ওই রকম একটা ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে ওই কুকুরটা আল্লাহর ওলিদেরকে পাহারা দেওয়ার জন্য তাদের গুহার মুখের কাছে চুপচাপ দুটো হাত তুলে দাঁড়িয়েছিল। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কোরআন জানিয়ে দেয় ওই আল্লাহর ওলিদের সাথে ওই কুকুরটা ওই আল্লাহর ওলিগুলোকে একদিন দুদিন নয়, সব মিলিয়ে টোটাল 309 বছর পাহারা দিয়েছিল। জোরে বলেন 309 বছর আল্লাহর ওলিদেরকে সেই কুকুরটা পাহারা দিয়েছে। আমার দোস্তরা নওজওয়ানেরা, এই উম্মত উম্মতিরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আসহাবে কাহফের সমস্ত ওলি বান্দাগুলোকে ওই যে ওই গুহার মধ্যে ওই আসহাবে কাহফের ওলি বান্দাগুলো একদিন দুদিন নয়, ঘুমিয়ে 309 বছর পার হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ পাক তাদের ঘুমটাকে ভাঙান নাই। 309 বছর চলে গিয়েছে, যুগের পর যুগ চলে গেছে। যেই বাদশা তাদের প্রতি রাগ ছিল, সেই বাদশা কবেই পতন তুলেছে, সেই বাদশা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, সেই বাদশার রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই বাদশা শুধু নয়, দিন নয়, 309 বছর ওই গুহার মধ্যে আল্লাহ পাক ওই সমস্ত বলি বান্দাগুলোকে ঘুমের মধ্যে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। কিতাবের মধ্যে এটা এসেছে ওই ওলি বান্দাগুলোর যাতে অসুবিধা না হয়, যাতে অস্বস্তি না হয়, আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একদিন দুদিন ছাড়া ওই আল্লাহর ওলি বান্দাগুলোকে এপাশ ওপাশ করার তৌফিক দান করতেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই বান্দাগুলো যাতে আমরা অনেকক্ষণ একদিকে শুয়ে থাকলে কি হয়, একটা অস্বস্তি হয়, আবার অন্য দিকে ফিরি, আবার ডান দিকে ফিরে শুই, আবার কিছুক্ষণ পর অস্বস্তি হয়, আবার বাঁ দিকে ফিরি, আবার কখনো সোজা হয়ে শুই। আমাদের শোয়ার সিস্টেম, মানুষ তো নাকি, আমাদের শোয়ার সিস্টেম চলে যায়। কিতাবে এসেছে আল্লাহ পাক ওই ওলি বান্দাগুলোকে টাইমে পাশ করার তৌফিক দেন। একবার এদিকে, একবার সোজা, কিন্তু 309 বছর একই ভাবে শুয়ে আছে। 309 বছর শুয়ে আছে। এখন সূর্য উঠছে পূর্ব দিক দিয়ে, আর সূর্য ডুবছে পশ্চিম দিকে। পশ্চিম কোনটা? এটা পশ্চিম, এটা পূর্ব। পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠছে, পশ্চিম দিকে ডুবছে। গুহার পূর্ব দিকের মুখটা ফাঁকা, আর পশ্চিম দিকের মুখটা ফাঁকা। সূর্য যখন উঠছে তখন পূর্ব দিকের মুখ দিয়ে রোদ ঢুকছে, আর সূর্য যখন ডুবছে তখন পশ্চিম দিকের মুখের দিকে কিছুটা রোদ পড়ে। কথা ঠিক কি? এটা তো সিস্টেম, দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী পূর্ব দিকে কিছুটা রোদ পড়বে, যখন ডুবার সময় হবে বিকেল হয়ে আসবে তখন পশ্চিম দিকে কিছুটা রোদ পড়বে। আমার দোস্তরা নওজওয়ানেরা, এই উম্মত উম্মতিরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন ওয়া তারাশ শামসা ইযা তালাআত তাযাবারু আন কাহফিহিম যাতাল ইয়ামিন ওয়া ইযা গরাবাত তাকলিদুহুম যাতাশ শিমাল। আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে জানিয়ে দিলেন আমার সাবেক কাফের এই সমস্ত বান্দাগুলো, আমার সাবেক কাফের এই সমস্ত উম্মত উম্মতিগুলো যখন ওই গুহার মধ্যে ঘুমাচ্ছিল, সূরা কাহফের মধ্যে বর্ণনা এসেছে
যখন ওই গুহার মধ্যে ঘুমাচ্ছিল আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূর্যের তাকদীরকে পরিবর্তন করে দিলাম, সূর্যের তাকদীরকে পরিবর্তন করে দিলাম। সূর্য যখন পূর্ব দিক দিয়ে ওঠে আর যখন পশ্চিম দিক দিকে ঢোকে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূর্যকে আদেশ করে দিলেন, ওই সূর্য তুই পূর্ব দিক থেকে যখন উঠবি তখন একটু ডান দিকে চেপে 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 উঠবি, কারণ আমার বলি বান্দাগুলো ঘুমিয়ে রয়েছে। وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال। এই সূর্য সংসন আমার এই মাহবুব বান্দাগুলো, আমার এই ওলি বান্দাগুলো তারা ঘুমার মধ্যে 309 বছর ঘুমিয়ে রয়েছে। যদি তোর ওই সকালের তাপটা ওই গুহার মুখের মধ্যে পড়ে ওই গুহাটা গরম হয়ে যাবে, ওই গুহাটা উত্তপ্ত হয়ে যাবে, আমার ওই বান্দাগুলো কষ্ট হবে। আর তুই যখন ডুববি তখন যদি ওদের গায়ে সূর্যের রৌদ্রটা পড়ে তাহলে ওদের শরীরটা বিরক্তিকর পরিস্থিতি হবে, ওই সূর্যের আলোতে ওদের ঘুমটা অসুবিধা হবে। সেই জন্য আমি আল্লাহ পাক বললাম তারা সংসার তোমরা দেখতে পাবে ইজা তলাতি তাজাওয়ারু আন কাফিম যাতাল ইয়ামিনে। আমি আল্লাহ পাক সূর্যকে হুকুম দিয়ে দিলাম ওই সূর্য যখন পূর্ব দিক থেকে উঠবি একটু ডান দিকে চেপে 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 উঠবি, তবে আমার ওই ওলি বান্দাগুলোর শরীরেতে রোদ লাগবে না। আর যখন পশ্চিম দিকে ঢুকবি তখন একটু সীমানের দিকে বাঁ দিকে চেপে 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 ঢুকবি, তাহলে আমার ওলি বান্দাগুলোর কোনো অসুবিধা হবে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। পশ্চিম দিকে যখন ঢুকবি চেপে চেপে ঢুকবি। সূর্য তাকবীরকে নিয়মকে আমার আল্লাহ পাক ওই আসহাবে কাহফের ওলিগুলোর জন্য পরিবর্তন করে দিলেন। জোরে বলেন এইভাবে সূর্য ওই আল্লাহ পাকের হুকুমে সেই নিয়মে ওই যখন নিয়মটা হলো আল্লাহ পাকের হুকুমে ওই সূর্য তখন 309 বছর ডান দিকে চেপে চেপে উঠেছিল আর বাঁ দিকে চেপে চেপে ডুবেছিল। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরে ওলিদের কথা আমরা আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে বলছে, কথা ঠিক আছে? ওলিদের কথা কোরআন শরীফে আমার আল্লাহ পাক বলছে। আপনার মুসা নবী আর খিজির আলাইহিস সালামের ঘটনা শুনেন? খিজির আলাইহিস সালাম কে ছিলেন? নবী ছিলেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যত বড় বড় আলেম উলামা আছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমদের বড় বড় তাবকার আলেমদের মতভেদ থাকলে ম্যাক্সিমাম বেশিরভাগ আলেমদের এটা মত যে খিজির আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি একজন আল্লাহর ওলি, তিনি একজন আল্লাহর ওলি, তিনি নবী নন। এটা কাদের মত? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মত হচ্ছে যে খিজির আলাইহিস সালাম তিনি হচ্ছেন আল্লাহর ওলি। তিনি যদি আল্লাহর ওলি না হবে, আখেরি নবী তো দুনিয়াতে এসেছেন, আমাদের রাসূলুল্লাহ দুনিয়াতে এসেছেন, আবার দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তো তিনি যদি নবী হন তাহলে তো এখন নবী শেষ হয়ে যাবে, কথা ঠিক ঠিক। তিনি যদি নবী হন তাহলে তো আমার নবী আখেরি নবী হচ্ছে না, তিনি তো এখনো আছেন। খিজির আলাইহিস সালাম তো এখনো আছেন, এখনো তিনি দুনিয়াতে অবস্থান করছেন। কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন কেউ জানে না। কিতাবে এসে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামদের মত হচ্ছে খিজির আলাইহিস সালাম হচ্ছে আল্লাহর ওলি। খিজির আলাইহিস সালাম হচ্ছে আল্লাহর ওলি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন খিজির আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য করে হযরত নবী মুসার কাছে পাঠিয়েছিলেন, কথা ঠিক কি না? খিজির আলাইহিস সালামের কাছে নবী মুসাকে পাঠিয়েছিলেন। নবী মুসা খিজির আলাইহিস সালামের কাছে গিয়েছিলেন, গিয়ে কিছু জ্ঞান শিক্ষা পেয়েছিলেন। নবী মুসা সেই সময়কার নবী, তিনি ভাবতেন যে আমার মতো জাননেওয়ালা, আমি যেহেতু এই জামানার নবী, আমার মতো জাননেওয়ালা দুনিয়াতে দুটো নেই। আমার আল্লাহ নবী মুসাকে জানালেন, মুসা তোমার থেকেও বেশি জ্ঞানী এই দুনিয়াতে আছে, যাও তুমি সওয়াত নিতে হয় আমার খিজির আলাইহিস সালামের কাছে যাও। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেছেন ফাওয়াজাদা আবদান মিন ইবাদিনা আতাইনাহু রাহমাতান মিন ইনদিনা। তখন সে আমার একটা মাহবুব বান্দাকে পেল, যে বান্দাকে আমি আমার রহমতের খাজানা থেকে দান করেছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। কোন বান্দাটা কে? হযরত খিজির আলাইহিস সালামের কাছে আল্লাহ পাক বলেছেন কে পেল? নবী মুসা পেল। কাকে? আবদান মিন ইবাদিনা, একজন আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দাকে পেল। আতাইনা রাহমাতাম মিন ইনদিনা, যাকে আমি আল্লাহ পাক আমার রহমতের খাজানা থেকে কিছু দান করেছি।
তাকে কে পেল? নবী মুসা পেল। কাকে পেল? খিজির আলাইহিস সালামের কাছে পেল। তো নবী মুসা একজন নবী, যাচ্ছেন কার কাছে? খিজির আলাইহিস সালাম একজন ওলি। নবী মুসা যাচ্ছেন খিজির আলাইহিস সালামের কাছে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে নবী মুসাকে আল্লাহ পাক একজন ওলির কাছে পাঠালেন কি জন্য? যে না, তুমি মনে করছো দুনিয়াতে তুমি এই জামানার নবী বলে অনেক কিছু জানো না, তোমার থেকেও বেশি জাননেওয়ালা এই দুনিয়ার জমিনে আছে, এই জন্য তোমাকে খিজিরের কাছে পাঠিয়েছি। বিস্তারিত ঘটনা বলার সময় আমি বিস্তারিত ঘটনা বলবো না। আমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি এটাই বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ওলিদের গুরুত্ব আছে, নবীদের যেমন গুরুত্ব আছে, সাহাবায়ে কেরামদের যেমন গুরুত্ব আছে, আল্লাহর ওলিদেরও গুরুত্ব আছে। সেটা আল্লাহর কোরআন থেকে প্রমাণ হচ্ছে, নতুন করে প্রমাণ হয়। আমরা মুজাদ্দিদুল জামানকে মানি বলে আমরা বলছি না, আমরা খাজা হুজুরকে মানি বলে বলছি না, আমরা গাউসুল আজমকে মানি বলে বলছি না। আমরা যদি নাও মানি তবু তাদের তাবকা আছে, মর্যাদা আছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনি না মানলে কার কি যাবে? মুজাদ্দিদুল জামানের রওজা শরীফে গিয়ে জিয়ারত করা কমে যাবে আপনি না মানলে? গাউসুল আজম বড় বিশ্বাস কেল্লা বাগদাদ শরীফে তার জিয়ারত করা কমে যাবে আপনি না মানলে? আপনি না মানলে কার কি যায় আসে যায়? আমি না মানলে কার কি যায় আসে যায়? কেউ মানুষ চাই না মানুষ, আমরা আল্লাহর ওলিদেরকে মানি, আমরা নবীকে নবীর জায়গায় রাখি, আল্লাহকে আল্লাহর জায়গায় রাখি, রাসূলকে রিসালাতের জায়গায় রাখি, আল্লাহর ওলিদেরকে বিরায়াতের জায়গায় বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি ওহী পাঠান, আমার রাসূলের উপর ওহী হয়, আমার রাসূলের মুজিজা হয়, আল্লাহর ওলিদের কারামত হয়, আল্লাহর ওলিদের কাছে ইলহাম হয়। বলুন না সুবহানাল্লাহ। বিস্তারিত আলোচনা নয়, আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে কবুল করেন, আমাদের সকলকে যেন আল্লাহ পাক মর্যাদা দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেন, আমাদের সকলকে যেন আল্লাহ পাক নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। জোরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আর জোরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। যে যখন আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া চাইবে, তখন পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য দোয়া চাইবে, প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের জন্য দোয়া চাইবে, আপনার ইরানের বাগদাদের, আপনার কি বলে সারা ওয়ার্ল্ডের পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া চাইবে। বলেন ইনশাআল্লাহ, জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ। আর যখন দোয়া চাইবে তখন আমার রাসূলুল্লাহর ওসিলা দিয়ে দোয়া চাইবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আর যখন দোয়া চাইবেন আমার নবীর ওসিলা দিয়ে, দরুদ শরীফ দিয়ে দোয়া চাইবেন। কারণ আস্তে আস্তে আমরা দোয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, এইজন্য বলে যাচ্ছি যে যখন দোয়া চাইবেন নবীর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরুদ পড়তে ভুলবেন না, আর যখন দোয়া চাইবেন নবীর ওসিলা দিতে ভুলবেন না। হাদিস শরীফে এসেছে যদি আমরা যখন দোয়া করি, দোয়ার মধ্যে আমরা যখন দোয়া করি তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া পৌঁছায় না যতক্ষণ আমরা রাসূলুল্লাহর উপরে দরুদ পড়ি। আল্লাহর নবীর উপর দরুদ পড়ার সাথে সাথে দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। দোয়া কবুলিয়াতের দরজা পেয়ে যায়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর ওসিলা দিয়ে দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়, দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। মদিনা শরীফের মধ্যে একজন আরবের বেদুইন মানুষ মদিনা শরীফে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফের কাছে এসে হাত তুলে দোয়া করেছে। কবর জিয়ারত করি তো, ওলিয়াদের জিয়ারত করি, এই জিয়ারতের কথা বলছি কি আমার নবীর কাছে এসে দোয়া চাইছি। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করে গেলেন। ইন্তেকাল করার কিছুদিন পরেতে হযরত আপনার তাফসীর ইবনে কাসীরের মধ্যে একটা রিওয়ায়াত এসেছে যে নবী পাকের ইন্তেকালের কিছুদিন পরেতে একজন আরবের বেদুইন মানুষ এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফে এসে দুটো হাত তুলে হাও হাও করে কাঁপতে কাঁপতে দোয়া চাইছে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। ভাই আমার দোস্তেরা, নওজওয়ানেরা, এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, ও দুনিয়ার মুসলমান, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষকে এত কবুল করেছিলেন, দুনিয়ার কিছু মানুষকে আমার নবী পাকের ওসিলায় আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের মর্যাদা বেড়েছিল। যেমন ওলিয়াদের কথা শুরু থেকে বললাম, তারা আমার রাসূলুল্লাহর ওসিলায় তরিকাতের তাবকা বা তাবকা তারা উপরে পৌঁছেছিলেন। আমার আল্লাহ পাকের বিদাতের জায়গায়, আমার আল্লাহ পাকের ফানাফিল্লাহর মাকামে তারা পৌঁছেছিলেন। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমার নবী পাকের ইন্তেকালের পরেতে আমার রাসূলুল্লাহ রওজা শরীফে একজন ব্যক্তি গিয়ে হাত তুলে দোয়া চায়, আমার নবী পাককে ওসিলা করে দোয়া চায়। কি করে? ওসিলা করে, নবীকে ওসিলা করে। ওয়ালাউ আন্নাহুম ইযযালামু আনফুসাহুম জাউকা ফাস্তাগফিরুল্লাহা ফাস্তাগফারা লাহুমুর রাসূল লাওয়াজাদুল্লাহা তাওয়াবার রাহিমা।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আমার রাসূলুল্লাহ রওজা শরীফে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আমার নবী পাকের রওজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটো হাত তুলে দোয়া চাইছে। ও আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আপনি তো কোরআন শরীফের মধ্যে আয়াতটা নাযিল করেছেন, ওয়ালাম আন্নাহুম ইসলামু আনফুসাহুম জাউকা ফাস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াস্তাগফার লাহুমুর রাসূল। আপনি তো কোরআন শরীফে আয়াতটা নাযিল করেছেন। হে নবীউল্লাহ উম্মতিরা, আল্লাহ পাক বলেছেন, ও দুনিয়ার মানুষ, তোমরা যারা নিজের নফসের উপর জুলুম করেছো, তোমরা যারা নিজের কলবের উপর নফসের উপর জুলুম করেছো, যারা বড় বড় গুনাহ করেছো, তারা যাও 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 যাও, চলে যাও চলে যাও, আমার নবী পাকের দরবারে চলে যাও, আমার রাসূলুল্লাহর দরবারে চলে যাও, সরকারে দু আলমের দরবারে চলে যাও, আদম শরীয়তের দরবারে চলে যাও, খাতমে নবুয়তের দরবারে চলে যাও, গরিবের গমখানের দরবারে চলে যাও, মদিনাতুল দুলালের দরবারে চলে যাও, রাসূলুস সাফানাইনের দরবারে চলে যাও, ইমামুল হারামাইনের দরবারে চলে যাও, আমার রাসূলুল্লাহর দরবারে গিয়ে ফাস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াস্তাগফার লাহুমুর রাসূল, আমার রাসূলুল্লাহর দরবারে গিয়ে তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া চাও, আল্লাহর কাছে দোয়া চাও, ওয়াস্তাগফার লাহুমুর রাসূল। আমার নবী পাক যদি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, লাওয়াজাতুল্লাহ তাওয়াবার রাহিমা, আমার নবীর দরবারে দোয়া করার কারণে আমার নবী পাক যদি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, আমি আল্লাহ পাক তোমাদের জীবনের গুনাহটাকে maaf করে দেব। আর জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নবীর কাছে যাও, নবী যদি maaf করে না, এটা কার কথা? আমার কথা। যে নবী যদি maaf করে আমি maaf করব, এটা কার কথা? ফাস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াস্তাগফার লাহুমুর রাসূল, কোরআন শরীফের আয়াত। চটি কিতাবের গল্প বলছি না, আল্লাহর কোরআন বলছে ফাস্তাগফিরুল্লাহ, আল্লাহর কাছে তওবা করো। কোথায় গিয়ে? যাওকা আমার নবীর কাছে, নবীর দরবারে, রাসূলুল্লাহর দরবারে যাও, গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চাও, ক্ষমা চাও, ফাস্তাগফির লাহুমুর রাসূল, এবং আমার নবীর কাছে দোয়া চাও। যদি নবী তোমাদেরকে ক্ষমা করে, লাওয়াজাতুল্লাহ তাওয়াবার রাহিমা, তোমরা আমার আল্লাহকে তওবা কবুলকারী রূপে পাবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তোমরা নিশ্চিত থাকো যে আমার আল্লাহ তওবা করবে। আমার দোস্তরা নওজওয়ানেরা, হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমার রাসূলুল্লাহ ইন্তেকালের কিছুদিন পরে ওই আরব বেদুইন আমার রাসূলুল্লাহর দরবারে চলে যায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার দরবারে এসেছি কারণ আমার আল্লাহ পাক আপনার দরবারে আসতে বলেছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার দরবার শরীফের মধ্যে এসেছি, এবার আল্লাহর দরবারে দোয়া চাইছেন। আল্লাহ পাক আপনি তো আপনার রাসূলুল্লাহর কাছে আসতে বলেছিলেন, আপনি তো আপনার হাবিবুল্লাহর কাছে আসতে বলেছিলেন, আপনি তো রাসূলুস সাফালাইন ইমামুল হারামাইনের দরবারে আসতে বলেছিলেন, আপনি তো মুস্তাফা রাহমাতুল লিল আলামিনের দরবারে আসতে বলেছিলেন। এই জন্য রাহমাতুল লিল আলামিনের দরবার শরীফে এসেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন। হে নবীর উম্মতিরা, এইভাবে আল্লাহর দরবারে হাওয়া করে কেঁদে 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 দোয়া চেয়ে ওই ব্যক্তিটা নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল। মসজিদে নববী শরীফে আমার রাসূলুল্লাহর একজন সাহাবা তখন বসেছিলেন। মসজিদে নববী শরীফে আমার রাসূলুল্লাহ সাহাবা বসে 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 ওই ব্যক্তিটা কি কান্নাটা করে বসে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওই আরব বেদুইন বাইরে চলে গেল। ওই আমার নবী পাকের ওই সাহাবা হযরত উতবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটু চোখটা লেগে গিয়েছে, চোখটা জড়িয়ে গিয়েছে ঘুমের মধ্যে, একটু ঘুমটা চোখের মধ্যে এসে গিয়েছে। চোখটা মোজার সঙ্গে সঙ্গে হযরত উতবী বর্ণনা করে দেন, আমি যখন আমার চোখটা মুছে নিলাম, আমি নিজের চোখে দেখতে পেলাম আমার সামনে আল্লাহর রাসূল দাঁড়িয়ে আছে। আমার রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে আছেন, নবী পাক আমাকে ডাকছেন, ও বাবা উতবী শোনো শোনো। কিছুক্ষণ পূর্বে একজন আরব বেদুইন আমার কাছে এসেছিল। একজন আরব বেদুইন আমার দরবার শরীফের মধ্যে এসে আমার আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া চেয়েছে। ওই আরব বেদুইনকে কি তুমি চেনো? যদি না চিনে থাকো, ওই আরব বেদুইনকে তুমি চিনে রাখবে। যখন তোমার সাথে এর পরবর্তীতে যখন দেখা হবে, এই আরব বেদুইনকে তুমি জানিয়ে দেবে, আমি রাসূলুল্লাহ, আমি জানা না, আমি রাসূলুল্লাহ আমার দরবার শরীফে এসে দোয়া দেওয়ার কারণে আমার আল্লাহ পাক তার জীবনের গুনাহ খাতাগুলোকে maaf করে দিয়েছে। যদি তুমি তাকে চিনে থাকো,
যখন বাইরে কোনোদিন দেখা হবে তাকে বলে দেবে আমি নবী দুনিয়া থেকে চলে গেছি তো কি হয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি রাসূলুল্লাহ আমার দরবারে এসে দোয়া চাওয়ার কারণে আল্লাহ পাক তার জীবনের গুনাহকে মাফ করে দিয়েছে। তো নবী আজকের দিনেও আপনার আমার জন্য রহমত, আর নবী আপনার আমার জন্য রাহমাতাল লিল আলামিন শুধু যখন ছিলেন তখন নয়, আজকেও রহমত। নবী আজকেও নিয়ামত, আজকেও বরকত। আপনি টিকিট কেটে প্লেনে ভিসা করে মদিনা শরীফ চলে গেলেন, আমি আপনাদেরকে করজোড়ে অনুরোধ করব, আপনার পয়সা আছে বলে উমরা করতে চলে গেলেন, যাবেন না। ইসলাম শরীয়ত আমার রাসূলুল্লাহ তাক্কা মারসালা ইজ্জত সম্পর্কে ভালো করে আলেমরা আমাদের কাছ থেকে বুঝে নেবেন, বুঝে তারপর নবীর দরবারে যাবেন। দুনিয়াতে ছেলে ছেলের মতো ঘুরছিলেন, দুনিয়াতে হারাম খোরের মতো ঘুরছিলেন, ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পয়সা এসে গেছে, মদিনা শরীফে যাবো, চলে যাবেন। কথা বুঝতে পেরেছেন? মদিনা শরীফে গিয়ে কেউ আল্লাহর ওলি হয়েছিল আপনি, আবার কেউ বেঈমান কাফের হয়েছিল। আমি যে কথাটা বলছি গুরুত্ব সহকারে শুনবেন, ভুল বলবেন না। কেন বলছি কথাটা? আপনি দুনিয়াতে বিভিন্ন হারাম কাজের সাথে সম্পর্ক, নামাজের সাথে সম্পর্ক করে, রোজার সাথে, হজের সাথে, যাকাতের সাথে, তাকবীরের সাথে, আপনার জিকিরের সাথে সম্পর্ক করে পয়সার ফুটফুটি হলো, টিকিট কেটে মদিনা শরীফে চলে গেলেন। আমার নবীর আদব আপনি জানেন না, কিন্তু নবীর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। বিশ্বাস করুন, নবীকে যদি বেয়াদবি হয়ে যায়, জীবনের সমস্ত আমলগুলো বরবাদ হয়ে যায়। কোরআন শরীফের মধ্যে নেই লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী, সূরা হুজুরাত। লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী ওয়া লা তাজহারু লাহু বিল-কওলি কাজাহরি বা'দিকুম লিবা'দিন আন তাহবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশকুরুন। আমার আল্লাহ পাক বলেছেন, এই পৃথিবীতে, জমিনে, পৃথিবীর জমিনে আমার নবী যখন, আমার রাসূলুল্লাহ দরবারে যখন তোমাদের যাওয়ার সুযোগ হবে, তখন আমার নবীর দরবারে গিয়ে যেন বিয়াদবি করবে না। কি করবে না? বিয়াদবি করবে না। লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী, আমার নবীর দরবারে গিয়ে যেন উচ্চ স্বরে কথা বলবে না। ওয়ালা তাজহারু লাহু বিল-কওলি কাজাহরি বা'দিকুম লিবা'দিন, তোমরা যেন নিজেরা একে অপরের সাথে তর্ক করো, একে অপরের সাথে যেভাবে ঝগড়া করো, সেইভাবে আমার নবীর দরবারে গিয়ে ওইভাবে কথা বলবে না। আনতাহাবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশকুরুন, আমি আল্লাহ পাক তোমাদের সব আমলগুলোকে বরবাদ করে দেব, অথচ তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না। আপনি বুঝতে পারছেন এটা কত বড় কথা? পয়সা হয়েছে, নবীর দরবারে চলে গেছে, কিন্তু আল্লাহ পাক বলছে আমি তোমাদের আমলগুলোকে বরবাদ করে দেব, কিন্তু তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না। আমি তোমাদের আমলগুলোকে কখন সর্বনাশ করে দেব, তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না। সেই জন্য হাতে পায়ে ধরে বলে যায়, নবীর দরবারে যখন যাবে, দিলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইশকে রাসূল না নিয়ে, আমার নবীর প্রতি পর্যাপ্ত পরিমাণে আদব মুহাব্বত না নিয়ে আমার নবীর দরবারে যাবে না। যখন জানবেন আমি নবীর দরবারে ইজ্জতকে রক্ষা করতে পারবো, এরকম একটা মন মানসিকতা তৈরি হয়েছে, তখন নবীর কাছে যাবে। শুধু যাবেন না, গিয়ে রাসূলুল্লাহর ওসিলা দিয়ে দোয়া চাইবে, আমার আল্লাহ পাক দোয়াকে তাড়াতাড়ি কবুল করে নেবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার দোস্তেরা, নওজওয়ানেরা, এই উম্মাতুল মদিনা, আমার নবীর পাকের দরবারেতে একজন অন্ধ এসে হাজির হলো। একজন অন্ধ ব্যক্তি, একজন আমা অন্ধ ব্যক্তি আমার নবীর দরবারে এসে হাজির হলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আজকে আমি অন্ধ ব্যক্তি, আমি দুনিয়ার কিছুই দেখতে পাই না, আজকে আমি আপনার দরবারে হাজির হয়ে গিয়েছি। আজকে আমার দিলের মধ্যে একটা বড় আশা, দিলের মধ্যে কি আশা? আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করে দেন, সেই দোয়ার ওসিলাতে আমার চোখটাকে যেন আমার আল্লাহ পাক ভালো করে দেয়। আমি বলি ওসিলা কেন দেব? ওসিলার কি গুরুত্ব এটা বলছি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়াবতাগু ইলাইহি ওসিলা, কোরআন শরীফে আয়াত আছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়াবতাগু ইলাইহি ওসিলা। কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলছে, ও দুনিয়ার মানুষ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর কি? ওয়াবতাগু ইলাইহি ওসিলা, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য একটা ওসিলা ধরো, একটা রাস্তা ধরো। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য একটা ওসিলা খোঁজো, একটা মাধ্যম খোঁজো। বলুন না সুবহানাল্লাহ। একবার তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, আর জোরে নারে তাকবীর, নারে
পাকে মুজাদ্দিদুল জামান ভাইজান হুজুর কিবলা, ভাইজান হুজুর কিবলা, নারে তাকবীর, নারে